салом алейкум тамошобинони азиз. имрӯза барномае ки ман тасмим гирифтам ба инҷо гузорам бо ду забон гузаронда мешавад, ба забони тоҷикӣ ва ба забони русӣ. мавзӯи имрӯзаи мо ба ҳамагон маълум шудааст аллакай ки шикори ҳомиёни ҳуқуқ, яъне ки ба забони русӣ охота на правозащитников. дар ин барнома ман якчанд нафаронро ба ҳайси меҳмон даъват кардам. онҳо ҳамчун коршинос мебошанд, ҳамчун эксперт мебошанд ва гуфтаниам ки барои чӣ солҳои охир болои ҳомиёни ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносҳон фишор бисёр аз тарафи мақомотҳои давлатӣ шуда истодааст, на танҳо аз тарафи мақомоти русия ва гуфтам мумкин аз дигар мақомотҳо низ шуда истодааст. камтар инҷо ман мехоҳам маълумотиям мавзӯи доғи рӯз нисбати ки чанд нафар дар солҳои охир фишор буд ва ҳатто онҳоро истирдод карданд. дар аввал соли 2017 Каромат Шарипов ин яке аз ҳомиёни ҳуқуқ буд. ӯ яке аз машҳуртарин инсон буд дар байни муҳоҷирон. Каромат Шарипов кӣ буд? Ман иҷозат бошад ба забони русӣ мегӯям. умедворам ки садои ман омада истодааст хуб ва ҳама маро шунда истодааст. касоне ки ҳастанд ҳозир хай камтар 11 нафар ҳастем. Каромат Шарипов был экс-лидером всероссийского движения «Таджикская трудовая мигранты». ин шахс солҳои тӯлонӣ дар Русия хизмат мекард, фаъолият мекард. фаъолияти гуфтан мумкин аст ӯ ҳамчун шахси ҳарбӣ, инсони ҳарбӣ фаъолият мекард, лекин мутаассифона ин шахсро ҳам соли 2017 аз Федератсияи Русия ихроҷ карданд. ҳоло бошад инҷо мо меҳмон дорем, меҳмонро қабул мекунем. меҳмони аввалини мо Нусратулло Мирзоев. салом алейкум Нусратулло. салом алейкум. Нусратулло Мирзоев ин кас адвокат, ҳуқуқшинос мебошанд, лекин айни ҳол берун аз ватан иқомат доранд. яъне ки сухани аввалинро ба ин кас медиҳем ва мехоҳем назари ин касро оиди фишор нисбати ҳуқуқшиносон фаҳмем. баъдан боз саволҳо ба шумо пешам. марҳамат кунед. фикру назари худро мегуфтен. аввалин зеро ки шумо ҳуқуқшинос ҳастед, аввалин саволи ман чунин мешавад. шумо ҳамчун ҳуқуқшинос фарқ байни ҳуқуқшинос ва ҳомиёни ҳуқуқро чӣ тар мебинед? чист байни онҳо? байни онҳо фарқият вале ҳаст, чунки ҳама ҳуқуқшинос аст, ҳуқуқшинос ин касб аст, вале ҳамаи ҳуқуқ будан ин як соҳа, як бахши алоҳида аст ва ба ин на ҳама машғул мешавад, зеро хатарҳо зиёдтаранд, зеро талаботҳо зиёдтаранд. на ҳама ҳомии ҳуқуқ аст. мутаассифона дар мо ҳомиёни ҳуқуқи ҳақиқӣ ҷиҳат камёфт аст. ин чизи камёфт аст. ба ном аканхел ҳастанд сия ташкилотоне ки искреннаи ҳақиқат кор мекунанд. ишон рӯз ба рӯз кам аст. дар бораи давлени таҳдидош мегуфтанд история худам гуфта метавонам мо бевосита ва буха история дига одамое ки ба ҳамагон маълум аст. бисёртар хатар барои правозащитников, барои ҳомиёни ҳуқуқӣ дар Федератсияи Россия аст. шоҳид мешавем ки аз соли 2017 то имрӯз рӯз ба рӯз ҳамкасбони мо ба ин фишорҳо машғул мешаванд, дучор мешаванд. ҳар кас ки хост ҳар вақт метавонад аз ин халос шавад. яъне ки ман гуфтам мехоҳам ки дар болои шумо ҳам фишор буд. дар тоҷикистон шумо таҳти фишор қарор додем. чӣ маҷбур кард ки шуморо берун бирояд, камтар аз мавзӯъ баромада бошад? гарчанде ки шумо ҳуқуқшинос ҳастед, барои ҳамин ман мехоҳам қазияи худро камтар инҷо низ баён мекардем. бале, мартака обши гап задам. дар бораи хидмат ман аллакай 10 соле ки адвокати мустақил ва ҳуқуқшинос кор мекунам. дар якчанд ташкилотҳои ҷамъиятӣ кор фаъолият кардам. саркарда амҳаро ассотсиатсия мазофи юристи ташкилотнама бо дастгири вазири пешинаи мудофиаи шаҳрвазир Хараев маҳкам кардам. асос ёфта баъд бо мо қарор нашд ки мо ташкилоти нав маркази офис гражданских свобод ташкил кардем. бо ҳуқуқати ҳам кор кардем. бюро по правам человека. бисёр ташкилотҳои бо нуфузи ҷумҳуриёӣ дар Тоҷикистон
چون حقوقشناس کار فعالیت میکرد. بعد بیوسته سلام علیکم بیوسته در کالیسیا مبارزه اشکنجه به جزیره در ترکستان ادوکات از سال 2016 تا 2020 کار فعالیت کردم. در طول فعالیت من سالهای اخیر در این سال 2016 تهدیدها و فشارها به‌حد زیاد بود. من در 2020 به کنشنی etap şomatı istenki devletler yani böyle hiç çok nafarma dinlemeye kadar oradan Müslüman yaksa sene sonra başkan kadar hapis kaldım o çok hoş devletler onda hadi az yakını gayrikanuni bu tahılın horo gayrikanuni yarışmada imzaladı bu oturmam var düştüm ki ben taraf Problem Association var misal mivardan taqdiri durumlar yok falan devletler شما پرونده سیاسی داشتین در دوش خود؟ بله به استاد اساساً هم جلوی سیاسی بود و جلوی شانسی سعید نوردین شانسی سیاسی و یکی از فعالان جمعه بود نسبت کارپسیون مبارزه بود در اون پرونده به استاد جری شوق آوردیم چون در کوکار جبهتی غالب جری نظارت بیرون حکومت ولات قربانی وارد رسیده اما یعنی که فشارها بالا سر شما رو مجبور کرد که از تاجیکستان بیرون روید بله به خاطر امنی حفظ جان خود. اما اینجا جمشید یاروف هم اومدن حقوقشناس این کس رو معرفی کردن یگان ضروریت نمیبینن زیرا این کس رو اکثریت میشناسن. سلام علیکم جمشید خوش آمدید به برنامه امروزی ما که به ما این به نهایت برنامه مهم است مخصوصا برای حقوقشناسان و حامیان حقوق. صداتون یک دقیقه جمشید صداتون شد. صدام شما کشته داخل بخشش من یوردم چطور معظمه. سلام علیکم نصرت الله، خیلی شدم که دعوت کردین در این برنامه و اگر کوتاه گپ زنیم سبب اساسی برای چی فشار بالای همین حامیان حقوق در تمام دولت‌های پس شوروی رو ما در نظر داریم برای فقط در همین دولت‌ها کمتر خبر داریم در آفریقا و دیگر جای قدرم خبردار نیستیم در چیست در اون است که حالا همین دولت‌های پس شوروی یعنی تاجیکستان ازبکستان و در مثال اخیران می‌بینیم در روسیه حالا همون راهبران حالا همون سرداران مقامات قدرتی با همون تفکر قدیمه دوپالری هستن یعنی که کسی با ما نیست و دشمن من هست تو پروتیف میاده همین خیر یعنی که همون یک ساخت دولتداری چی ساختگی اونها ژاندارمسکی هست یعنی که کسی که بر مقابل ما هست که کسی که به ما خلل میرساند و فرقش نیست و قانون رو به ما میگه که مثلا قانون رو رعایت کنید یا که به کسی دیگر نشون میدهد که در اینجا خطایی است و دشمن حساب میشود و برای همین حتما باید به تمام راه و واسطه از همین اقلا کمش از ساحه حقوق شناسی از ساحه رساندن یاری حقوقی به خلق و به مردم بیکار کرده شد. این هم کاری سبکش خیلی وزبینش این مرگ است کشتن وریانت اخیران بعد دیپورت کردن هست کسی رو به مثال من شما به مثال نصرت الله پیش کردن از تاجیکستان یا اینکه از وطنش و از جای بودو باشد. بله سبب اساسی این اون است که ما و شما برای آدما نصرت الله درست گفت حقوق شناس هستیم. بله حقوق شناس این کسب است ولی با گفتی روسا правозащитник بودن این یک پریزوانی است یعنی که هر کس نمیتونه این کارو کرده هر کس میدوند که دو جمع دو برابر 4 است ولی همین با اثبات کردن هر کس نمیتونه برای همین یک خلل برای همین رژیم دیکتاتوری هست از تمام حقوق شناسان از تمام حامیان حقوق بشر مثال اخیران این والنتینا چوپیک هست اویزه حوزه بخشش جمشید سخنتون رو بریدن اینجا با ما اومدن فرق شدن فرهاد اودینایف خوش آمدید فرهاد اودینایف خیلی خوشحال هستیم که شما با برنامه ما اومدین تشریف آوردید
صداتون هست، صداتون خوب آماده ایستاده است. سلامت باشید، رحمت که دعوت کردید در برنامه‌تون. اولا سلام و درود خود رو به شما و به آقای جمشید و آقای نصرت الله و به تمام بینندگان شما میرسونم. چقدر که آقای جمشید گفت، من حقوق شناس نیستم، ولی من حدودی زیاده از 8 سال در روسیه چون правозащитник کار کردم با مهاجران. یعنی من از کار والنتینا چوپیک، عزت امان، کرامت شریپوف، از همه این برادرانی که در روسیه فعالیت میکنن خیلی از نزد آشنا هستم و اونها رو خوب درک میکنم. درست است یک ادوکات دیگر رو خوب میفهمد و خوب درک میکند، چون اونها آشنایی دارن، همکسبن و میتونن در سودها در دیگر اشتراک میکنن و میدونن چگونه او رو خیلی خوب درک میکنن. من حالا والنتینا رو خوب درک میکنم، چون من حداقل 2 بار در این وضعیتی که حاضر والنتینا قرار دارد، من 2 بار در این وضعیت در روسیه بودم. وقتانه من رو که شهروندی روسیه دارم، روسیه بازداشت نکرد، بازداشت طولانی نکرد. من چند بار وقتی برای محافظت مهاجران میریم، وقتی میبینم که شما تاجیک هستید یا ازبک هستید، قرقیز هستید، ملتتون دیگه است، خیلی سخت برخوردار میکنن. چون یعنی شما خود دچار شده ایستادین با چنین حالتی که عین حال والنتینا چوپیک و کرامت شریپوف، عزت امان رو که فشار می آوردن، یعنی که بالای سر شما هم فشار شده ایستاده است؟ نه، حالا فعلا حالا نه، چون من حالا در آلمان هستم، من در روسیه نیستم. حدود 2 سال زیادتر میشه که در روسیه هستم. بله، خوشبختانه من آخرین بار وقتی که من میخواستم به اروپا بیام، در بلاروس بازداشت شدم. من از قضیه من اقای جمشید دیگران خیلی زیاده 40 روز اونجا بازداشت بودم. خوشبختانه من رو رها کردم و من آمدم اروپا. همین قضیه با عزت بود. ما از عزت بسیار درخواست کردیم که به مسکو برنگردد دیگر، بیاید طرف اروپا، ولی خب عزت رو توانستم فریب کرده. ولی قضیه والنتینا چوپیک اون خیلی که خودشان نقل کردن کمی فرق میکند. من قضیه والنتینا چوپیک رو با کرامت شریپوف میتونم کمی بخشش. من یک سوال میتونم برای شما وایدی همین چی سبب شده؟ به هر چیز شما سوال میزنم، بعد یک تا جواب میپرسم از شما. چی سبب شده ایستاده است که عین حال امروز حقوق شناس ها، یعنی که حامیان حقوق رو از صحنه دور کرده ایستادن؟ سبب همین، سبب اساسی شما در چی میبینین؟ حاضر میگیریم نظر نصرت الله رو. تشکر. و فکر من خیلی که наши результаты هستند، значит کار ما обучили، значит мы قبل از میشه значит ما چیزی در است دیگه یا تغییراتش دیگه وقتی ما همین تو طرفا میکنیم یعنی کسی در میشه دیگه کار ما اون میشه کسی را تقریبا میشه تقریبا میشنوانم فهمویم. نظر شما بود جمشید، نظر شما چی است؟ شما در چی میبینین که امروز ها فشار نسبت حامیان حقوق زیاد شده ایستاده است و اونها رو از صحنه دور کرده ایستادن؟ سبب یک چند تا میباشد. مثال یکی از سبباش این محلگرایی، ملتگرایی، شووینیسم، ناسیونالیسم یا که راسیسم در مثال روسیه میگیریم. با فکری مقامات آنجا، با فکری اساساً با فکری مقامات کارمندان مقامات قدرتی، یگان کس حقوقی زیر سوال ماندن یگان قرار مقامات دولتی و قدرتی را در آنجا ندارن، علل خصوص یگان نماینده دیگر دولت. بغیر از این من گفتم میتوانم که در روسیه با مردم آسیای میانه با همچون یک مردمی درجه دوم یا اینکه سوم نگاه میکنن و این هم یک برای آنها عجایب می شود که از بین این با گفتی خودی همون روس ها نوآدم ها آدم پیدا شده حقوق با آنها میفهماند. Учить нас еще вот этот из Средней Азии чурка گفتم خیلی گپ میزنم. Хотя мы служили в свое время для них.
солои 45 мо ҳамроҳи онҳо будем. некиҳо тез фаромӯш мешаванд, бадиҳо мемонанд дар хотири инсон. ва яке аз дигараш ки ҳам дар тоҷикистон ин дида мешавад, ҳам дар ӯзбекистон ва ҳам дар русия, дар ҳама ҷо, дар ҳамаи давлатҳои дунё дида мешавад. ин яъне ки сабабаш он аст ки ба мақомотҳои қудратӣ намефурад ки систематика ё ки ҳамон чӣ мегӯянд омори корияшон вайрон карда шавад. намехоҳанд онҳо ки дар бораи хатогиҳои онҳо, ҷиноятҳои онҳо касе хабардор шавад аз мардуми болотар ё ки аҳоли ҳамин хатогиҳо ошкор нашаванд, то ин ки ҷои онҳо иваз карда нашавад ба як каси дигар. барои ҳамин бояд даҳони ҳуқуқшиносон, даҳони ҳомиёни ҳуқуқ, даҳони он мардуме ки ба хатогиҳо нишон медиҳад бояд баста шавад. ҳамин ду сабаби асосӣ аст, яке милли шовинистӣ, маҳалгароӣ ва дуюмаш ин тарсидан аз курсӣ ва аз даст додани даромади борои коррупсияву ҷиноят ба даст овардан. фаҳмон. фарҳод, назари шумо? назари ман каме аз назари Нусратулло ва акаи Ҷамшед фарқ мекунад. чун ман дар Россия зиёда аз 20 сол зиндагӣ кардам ва Россияро хеле хуб медонам. ин чизое ки акаи Ҷамшед гуфтам, дар Россия ин чизо ҷо дорад, вале асос ба фикри ман ки асос ин самти рафтани ҳукумат ба як ҳукумати диктатурӣ аст. чун дар кишварҳои озод Нусратулло гуфтанд ки кори фаъолияти онҳо назаррас шудааст, ба дигарон зарар мерасонад. ин ҳама вақт буд, чун ҳуқуқшинос, правозащитник инҳо ҳама вақт оно ки аз ҳуқуқҳои шаҳрвандон ҳимоят мекунанд ва аз муҳоҷирон, ин ба онҳо халал мерасонад, ба мақомҳои қудратӣ ҳама вақт халал мерасонанд, пештарам ҳозирам дар ояндам халал мерасонанд. вале оне ки ҳукумат имрӯз сахт гирифтааст, имрӯз намехоҳад ки касе дар ин самт фаъол бошад, фаъолият кунад, ин ҷавобгӯи он аст ки ҳукумат дорад меравад ба як ҷанбаи диктатурӣ. дигар он намехоҳад ки ҳарфи задаи ӯ аз ҳамин рамкае ки барои чорчӯбае ки барои шаҳрвандону барои ҳуқуқшиносон ба ҳама маълум карда шуд, аз он касе берун барояд. ту метавонед барои мисол дар Русия метавонад киф ози фаъолият кунад. он правозащитникҳое ки як намуд бо ҳукумат ҳамкорӣ доранд. ман бисёр правозащитникҳое медонам, бале дар умум дар Русия фаъолият мекунанд ва грантҳои давлатӣ мегиранд, ҷояш меояд аз муҳоҷирон муҳофизат мекунанд, вале он ҳамаш маслиҳати аст. бо маслиҳати хуб яъне онҳо фаъолият мекунанд, лекин фаъолияти ваё ба мардум фоидаи кам мебарад, кӯмак камтар мекунанд, дуруст? бале, вақте ки шумо гранти президентӣ мегиред, барои соли оянда он грант гирифтан шумо хеле талош мекунед ки ба нафси ҳукуматдорон нарасед. ва ҷояш бояд ки ту нишон бидӣ ки кор кардасти, ҳуқуқи муҳоҷиронро муҳофизат мекунӣ. дар ҷои лозимиаш ки фарз кардем як ширкати хусусӣ ҳуқуқи муҳоҷиронро вайрон мекунад, дар он ҷо хуб дигар чароғак сабз аст, он ҷо метавонанд онҳо фишор биёранд болои он корхона ва ҳуқуқи он муҳоҷиронро муҳофизат кунанд. вале дар он ҷое ки ҳуқуқи муҳоҷиронро ҳукумат вайрон мекунад, МВД вайрон мекунад, дар он ҷо онҳо даст намезананд, яъне ки талош намекунанд ки ҳуқуқи муҳоҷирон муҳофизат карда шавад. фаҳмон. ташаккур барои назаратон. инҷо як меҳмони дигар омаданд, муҳаммадзода. салом алейкум. салом алейкум ба кулли мардум, ба кулли тамошобинандагон. лекин ба навбат мо қабул карда истодаем. аз оиди мавзӯъ шумо хабардор ҳастед навбас? мутаассифона он қадар огоҳ нестам. ман тасодуфан ворид ин чӣ шудам, дидам ки ба як бародари бузургмерёров инҷо суҳбат доранд. ман аслан ин бародара бисёр мешиносам, рости гап ана тараққи виртуалӣ мешиносам, аз наздик шинос нестем. бародарашон ки мо камтар шинос будем, дӯст будем, ворид шудам ки чӣ мавзӯъ аст. камтар гуфта мегузаштед кӯтоҳ. мавзӯъ оиди шикор болои ҳомиёни ҳуқуқ ва чӣ хеле ки ба забони русӣ мегӯем, охота на правозащитников. Совершенно правильно.
солҳои охир болои ҳомилаи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносон умуман дар Русия, дар Тоҷикистон ва Осиёи Миёна бисёр шуда истодааст. این یک دور گمان میکنم یک دوره گذریش است. این در کل دنیا این چیز allakay دیده میشود. این چیز این چی میگن فشار بالای نمایندگان حفظ حقوق یعنی که جامعه شهروندی این چیز البته در این کشورهای پس شوروی یک دوره برای این مردم یک دوره گذریش است. یک دوره گذریش است. گمان میکنم ما اینو پشت سر میکنیم اگر که ما از همین راه دست نکشیم، اگر ما حقیقت مثال خواهیم، اگر ما همین سو اگر روان باشیم، انشالله گمان میکنیم که ما یک درجه موفق هم خواهیم شد. برای که مردم اصلا میخواهند که حقیقت شنیده شود، حقیقت دیده شود. مردم تشنه این چیز هستند، نه که متاسفانه زیاد کارمندانی حفظ حقوق بگیریم یا که نماینده های مثال مردمی که مثال حمایت از حقوق میکنند، حقوقدان ها بگیریم، ادوکات ها، اونها هم با در بعضی حالت ها شریک مقامات ها هستند. یعنی که همچنین یک رولی پسری که بازی میکنند. همه وقت عادلانه از عدالت کار نمیگیرن متاسفانه. من چون یک مدت خودم در مسکو بودم، در تاجیکستان مثال بودم، این حالت ها مشاهده میشد. اگر که همین چیزو از بین رود، من گمان میکنم که دولت هم یک نظرش یک چیز دیگر میکند، مناسبتش به همین جامعه یعنی که به حقوقدان و به ادوکات و به دیگر پروازشیتنگ ها. فهمو چی باید کرد که از اینجا سوال پیدا شد، چی باید کرد که همین از بین رود؟ ما چنین جماعت ها، چنین میز مداورها، چنین برآمد ها بگذار در سازمان ملل متحد باید برآمد کرد. گفت این حیات مبارزه است، تا مبارزه نبرین نگون چی نمیشد. اینجا بحثا باید باشد. تحقیر، تهدید، زوراوری به کار نمیرد. اگر ما خواهیم که یک بر دگرگونی شود در این سمت، ما حتما کوشش کنیم بسیارتر برنامه ها مثال پیشکش مردم کنیم که مردم بیدار شوند، دانند، حکومت ها هم دانند که این راهی چی نیست، این راه پیشروی نیست، این روش نمیکند با این سیستم مثال جامعه. همه مثال گفتی گپا که جزیر میشود. تمام سیستم باید روشنی باشد، آزادی باشد. هرچند که برنامه‌های حقوقی خیلی کم است، لیکن ما کوشش کرده ایستادیم که چون برنامه‌ها رو با مردم پیشکش نماییم، بسیارتر مردم رو خبردار نماییم. امروزه که ما جمع اومدیم برنامه تشکیل کردیم مخصوصا برای همین است. من شخصا از جانب خودم تشکر میگم و سپاس زیاد میگم به تشکیل کنندگان این برنامه. این یک موضوع داغ روز است. من همین برنامه که آید حفظ حقوق انسان شما چی دارید بررسی کرده شده، بهترین باور کنید این چی است، خوب است، یک کاری خیر است. درست است. تماشا می‌بینید ما خیلی لیکن کم است در این موضوع ها رو مردم ما اینقدر پسند نمیبرند، پیگیری نمیکنند، لیکن من باور دارم که در آینده اونها بیدار میشن و پیگیری میکنند و کوشش میکنند که از حقوقهای خود خبردار شوند، اقلا از خود حمایت کرده توانند. بله مقصد همین است. اصلا اکثریت حتی کارمندان دولت هم اصلا میخوان بعضی ها که برای که من از سر خودم گذشته است چنین برنامه ها باشد، چنین برنامه ها گفته ها باشد، نه که بحث سالم باشد، بحث یک طرفه نباشد. اینجا تحقیر و تهدید و چی نباشد، سالم باشد، از روی قانون باشد، از عدالت باشد، انشالله به گوش اونا هم میرسد. تشکر به شما که امروز تشریف آوردین، فکر نظر شما رو ما گرفتیم. زنده باشین، خیلی پیگیری کنین از یوتیوب. تنصیحت باشید. سپاسگزارم برادر بزرگمیر یاروف جمشید یاروف ده سلام، تنصیحت باشید. برادر بزرگمیر سلام ما را رسانید. انشالله که ما با او هستیم بودیم و انشالله که آزاد خواهد شد. حقیقت برد میکند. تنصیحت باشید. به شما برار میخواهم. سپاسگزارم از همه شما. تشکر به شما. از فرصت استفاده بردید دوستان، من میخوام که شما رو تکلیف کنم به کانال ابونه شوید، به کانال ما پدلیت کنید، پادپیسات کنید، زیرا دیگر خود خبردار شوند از حقوق خود و چی مو زیادتر شود. خب جمشید و فرخود نصرتالله، من چون این سوال میتونم چندین مرتبه ولنتینا چوب در برآمدهای خودم در آخران که گوش کردم گفته بود که یعنی که قضیه اون کس از قضیه کرامت شریک گفت و قضیه عزتمون فرقیت دارد. شما در همینجا چی فرقیت رو میبینید؟ اونها همه بودن حامیان حقوق، همه حمایت میکردن از حقوق بسیارتر گرفتن مهاجران، شهروندان، لیکن امروز باشد اون کس گفته است که قضیه اون کس فرقیت دارد. فرقیت همین رو شما در چی میبینید؟
جمشید مرحمت یک فکر خودی نظر. سلام علیکم. در فرقیت با دیگر جواب ها که من بسیار دور و دراز میدم این جواب خیلی هم کوتاه می شود. من درباره فعالیت ولنتین چوپیک یگان معلومات عمیق و دقیق ندارم برای که نگاه نمیکردم و نظارت نمیکردم که باید چیکار میکرد. سببش همین است که همگی یک بار من باید در علاقه برآمدم و اون رو این زنک رو یا همچون یک زنی دغلی درشت سخن دریافتم و دیگر با او در علاقه نبودم، درباره او نمیخوندم، نه برآمدهای او رو گوش میکردم و نه دیگر. برای این من نمیدونم که قضیه او از قضیه کرامت شریف و عزت همون چی فرق داشته باشد. من یگان تصوراتی ندارم. باور کنید این رو ببینید که چندین روزها اخیر مردم در اینترنت گفته ایستادن که مثال بومیرانگ که вернулась و так هر نظر خود رو هر خلا بیان کرده ایستاده است. حتی اون کس نسبت عزتمون چون سخن گفته که عزتمون مشینیک است، یعنی که میدوزید میگرفت کمکایی رو که گرفت که تقسیم میکرد و به مردم یعنی که میفروخت هم میدوزید. چون گپ هم شده بود. به این چه خیلی شما نظر شما است که حیات بومیرانگ است، یعنی که چی که не делай зло кому-то روسو میگویند برگشت به خود چوپک. نمیدونم اگر کرده باشه برگشت، اگر نکرده باشه برنگشت. من فکر نمیکنم که من در اون فکر هستم که یک انسان نمیتواند که پورا پاکیزه و مانند شیخ ها باشد، یعنی بیگناه باشد. همه ما یک کمبودی داریم، همه ما یکان چیز داریم. چوپیک هم نبودگیست در فعالیت کاری خودش هم، ولی من عموما درباره او نه یک نظارت میکردم که همین زنک چیکار میکنه چیکار نمیکنه و در قصه او هم نیستم که چی حال دارد عینی حال چی میشود نسبتی و چی نمیشود، چون که میدونم که به نهایت هم مردم زیاد رو حمایت کرده است. یعنی که اگر حمایت کرده باشی پس باید تو رو هم حمایت کنه. اگر تو با مانند خیلی که خودت مراجعت به چوپیک است میگفتی که این عزتمون مشینیک و دروغگو باشی، یگون کس تو رو حمایت نمیکنه. یگون کس عزت امان رو حمایت نکرد چون که مشینیک بود گویا، پس تو رو میگم کس حمایت نمیکنه. اگر تو مشینیک نباشی تو رو حمایت میکنه. تو به نهایت شناسای زیاد داری در دیگر دولت و در دیگر تشکیلات حقوقی و امکاناتی هست که تو رو با ازبکستان با پدوال‌هایی که در آنجا نمیدونم میکشند او رو چیکار میکنند که من باوری ندارم که با این زن چنین رفتار کنند بعد از اون که میرزیوف اینقدر رفرم گویا کرده ایستاده است. هیچ باوری من نمیاد که او رو در پدوال‌های SMBS یا چی میگن SBU شکنجه کنند، ولی او خودش خوبتر میدوند قضیه خودش رو. از ما فقط نگاه کردن و نظارت کردن میموند، تمام، دیگر هیچ چیز. فکر من در اینجا دیگر خیلی‌تر از کمتر جلشد زیرا که ما حقوق‌شناس هستیم، نو بس از اون که کی است و چی است باید ما حمایت کنیم، باید که صدا بلند کنیم. اصلا که برای چی برای تشکیل ما هم حمایتگرانی بینید میدونم گفتی خودش تمامی دنیا باید حمایتش کند. مثلا در این بحر و اقیانوس آواز ما شنیده هم نمیشود. نو بس از اون آواز ما شنیده میشود نمیشه، لیکن ما باید کنیم. بله ما باید کنیم اگر ما همین وجدانمون خواهد این کارو کردن. وقتی که من نمیخوام همون آدم رو حمایت کردن، من حمایتش نمیکنم، من از دوری ایستاده نظارت میکنم که چی میشود. اگر باز همون نظارت هم خواهم کنم، نخواهم بعد از فرهاد یا که از نصرت الله بعد دو سه ماه میپرسم که همین کاری چوپیک چی شد دوستو، کجا شد هم آدم. لیکن این رو ببینید که در تجربه کاری من بودن تو این پرونده‌ای که من نمیخواستم پرونده رو گیرم، لیکن چی نمیگه، لیکن از روی وظیفه خود، اتیکا استتیکای خود من همون انسان ها رو مجبور بودم که حمایت کنم. یکی از اونها میشن تجاوز به ناموس رو، یعنی که 138 رو نه هر کس میتواند میخواد که همون انسان رو حمایت کند، لیکن متاسفانه چنین جواب بود. برای اگر اجازه که من نقصتر من نظمش من شما که در روسیه بودید ولی من از نزدیک میشناسم. ما با ولنتین همکاری هم کردیم، ما بارها در بعضی مرکه‌های عمومی وام خوردیم و ما اگر برای مثال چوره‌بینی هم در
در موضوع مهاجرت میگذراندیم. البته ولنتینا رو دعوت میکردیم. چرا که جمشید خط کردن درست که خانم ولنتینا کمی سختگیر بود، درست گپ هم بود. اون رفتارش با کارمندان حقوق یعنی که با پلیس مسکو هم چنین بود، اون سخت میکرد. برای مثال ما برخورد ما از فرق میکرد. ما اگر میرفتیم از معیار حقوقی طلب میکردیم، ولی ولنتینا بیشتر از دعوتاش و اون درشتر بدن. اولش که روس بدن، دیگر این وابسته بر همون ملت خودش بود. برای این سخت میگو با پلیس بسیار جنجال میکرد. یک کمی از پروازشنیس‌های جنجالی هم بود، میتونید چنین بگیم. ولی با تاجیکای ما خوب بود، همکاری خوب میکرد. هر کسی مراجعت میکرد با کسی هم فقط به خاطری که نمیدونم تاجیک است، نمیدونم یا که طرفدار عزت است، این گناه نبود. اون همه وقت همه رو محافظت میکرد. به چنو چرا درست که بعضی اختلافات بین حامیای حقوق در روسیه هست، این پوشیده نیست، این چیز پوشیده نیست، ولی ما در حال حاضر باید این رو صرف نظر نکنیم، ما باید رو به اعتبار نگیریم، چون ما میدونیم که بین ما تاجیکا خودمون هست این اختلافات. چرا ما باید یک نفری که حاضر در دشواری است اون رو باید بیشتر حرکت کنیم که اقلا هیچی نمیتونیم در حقشون باید دعا کنیم که خب تستر آزاد شوند. ولی از اون اگر که شما اجازه من کم بیشتر شرم میتم از حالتی که حاضر قرار دارم. ولنتینا حاضر هم در مو بازداشتگاه موقتی شیرمیتو هستند. حالا دو نفر دیگر با همسایگی داشتن، اون نفران رو گرفتن. ولنتینا از تنها است. بیشتر اگر یادتون باشد 3 روز پیش اون وقت که دعوا کردم با اون بودن همون نوتبوک و تلفن و اون ضریعت устройствоش دادم، ولی فرداش اون رازیدکو اسکار برآمد. یعنی ماکسیمال حرکت دارن که ولنتینا با کسی در تماس نباشد. تا حال از گذشت 2 روز هیچ کس نمیدونه که ولنتینا آیا در مسکو هست یا نیست. این یک خبر. بله این 2 روز اخیر نمیدونه، چون 3 روز پیش در تماس بودن، 2 روز بود در تماس نیستن و هیچ یکی از تلفنش کار نمیکند. خب این بگو ساعت 8:30 ریس مسکو توشکند هست. احتمال دارد که اگر یه اسپیچی هم که با پروکراتور روسیه نامه نویست که وقت بتیان تو پروندهش بررسی شود در چند روزی نزدیک. اینم البته اون کمیسر، اون نفری که در مقامدار اسپیچی که این کارو کرد گناهگار است، چون باید اونو فوری ریشینی میروردن، یعنی باید سود میگذارن و ریشینی میروردن که ولنتینا چوپیک باید استرداد نشود. و بعدا ما باید تلاش میکردیم کشور سیوم میره برای ولنتینا بفهمیم که اون از روسیه خارج شد، چون اون شهروندی ندارد. اون تو یعنی یک سندی حجت گرفتن نمیتواند کدام کشور دیگه سفر کند. یعنی هر کسی که در روسیه یا در کدام کشور دیگه پناهنده شد با اون پاسپورت نمیتونن، ولی حجت میتونن پریزنوی دکومنت نام دارد. یعنی اون مثل اون زاگرام پاسپورتی هر کشور است، ولی اون پاسپورت نیست، اون موقتی است، اون پریزنوی است، پریزنوی حجت دکومنت است. این با این اون میتواند از هر کشوری که میرود، فرق ندارد کدام کشوری که نرود، کشور سیم از اون ویزا میگیرد، فقط با ویزا میتواند رفت. ما از اون چیزی که درک داریم، روسیه اون حجتی ولنتینا رو بازپس گرفت و اون رو از محروم کرد از پناهندگی سیاسی داشتهش. در حال حاضر ولنتینا یگام حجت ندارد که به کشور سیوم برود و این خیلی مشکل است. مشکل اساسی ولنتینا چوپیک خیلی مشکل است. درست این معلوم نیست در آینده چی میشود، اینش هم معلوم نیست. خب اگر ریشین سودی یه اسپیچه در دست می بود امروز که ولنتینا را استرداد نمیکردن با
توشکند خیلی خوب میشد. در آینده ما راهاشو پیدا میکردیم، چون با مو کمیته مهاجرت در نزد اون هست، این شرایط هست، یک کشور سیوم اون رو هم چون پناهنده قبول میکند و بعد اون رو حجت میکرد که با اون حجت از روسیه ترک کنه، و اگر نه اون با به حجت روسیه رو ترک کردن نمیکنه. یعنی که این هم حالی معلوم نیست کوشش کرده استودن حقوق اکثریت هم ادوکاتشون کوشش دارن، تلاش دارن که این کار رو انجام دهن. در حال حاضر این چیز معلوم نیست. اگر همین بگاه اون رو نمیدونم اگر به توشکند نفرستن، امیدی کمی یعنی امید پیدا می شود که والنتینا رو نجات بده. خوب تشکر. نظر شما رو آید والنتینا چوب گرفتیم. انیول اکی شیرزمان. سلام علیکم اکی شیرزمان. سلام علیکم. معذرت میخوام که از ابتدا شما به وعده کرده بودم که شرکت میکنم ولی متاسفانه همین نوبت پویدن بسیار طولانی شد. ما که اینجا که چه است بروی خط گیری اهالی است و 2 روز دیگر باقی مانده است. من مجبور بودم که این روز نوبت بپویم و قریب که 5 ساعت در نوبت بودم و اخیراً نامنویس شدم و به خانه نرسیده پیوستم و اینجا اوضاع بیرونه هم زیاد هستن. از شما معذرت میخوام. یکو مشکلی ندارد؟ میفهمیم. من چی میخوام بگویم که کمی به سیاستی میکنم، لیکن یک چیز بگویم که روسیه به تدریج به طرف تاجیکستان میل دارد و حتی در بسیار حالتها تاجیکستان را پشت سر گذاشت در مسئله حقوق انسان. بینه این بازداشت والنتینا چوپی که قرار در دوره استرداد او یک عمل خودسرانه است، یعنی به روسی پریزوال میگه و تاجیکی میشد خودسرانه. پریزوال به معنی چی؟ من شما که در این همین جای نه پناهندگی داریم، درست تصور نکردنی است که پگاه یک سازمان استخباراتی لهستان بیاید و به من به خبر مرا از همین پناهندگی هم محروم کنند و من تماما حقوق شناسم همه به خبر و من مکتوب دهم که دیگر تو حق 30 سال در کشور لهستان بودن را نداری. در اصل چون این دولت طالبان است، دولت مانند به طالبان است که چون این به حقوقی اونجا است. یعنی یک منصبدار با خواست خود از خواست کسی رو خواست حقش میکرد، کسی رو خواست اعدام میکنه، کسی رو خواست میبخشه. این خیلی نگران کننده است. ببینید شهروندان تاجیکستان هر روز قریب 200 چند نفر، 1000 نفر، 200 چند نفر هر روز شهروندی روسی را میپذیرند و اونها مطمئنند که با همین حقوقشون بیشتر میشود از اما خود مهاجران. ما دیدیم که شهروندی هم نجات نمیدهد. ما گفتیم که این مناسبت روزها نسبت دیگر ملیت ها و خلقیت ها است. یعنی ما که تاجیک هستیم، ما که سیاه هستیم نسبتا، اونها که زرد هستند، ما را بد میبینند، ما را تبعیض میکنند. لیکن اخیراً قضیه والنتینا چوپیک نشان داد که اصلا این با قومیت هم تعلق ندارد، با ملیت هم تعلق ندارد، با نژاد هم تعلق ندارد. در اینجا تماما دیگر چیز، در اینجا در روسیه مفهوم حقوق کلن از بین رفت و روزهای خود ما دیده ایستادیم که در این مسئله والنتینا چوپیک از مسئله
کرامت شریفوف عزتمون در اون فرق میکند که ولنتینا چوپوک و عزتمون به خاطر تاجیک بودنشون ای وای عزتمون قطعی کرامت شریف خاطر تاجیک بودن و حق تاجیک ها را دفاع کردن اگر استرداد شده باشن خارج شده باشن ولنتینا چوپوک به خاطر حقوق شناس بودن خود حامی حقوق بودن و گرانت گرفتن از تشکیلات های غرب است که امروز همه شهروندان روسی که از غرب گرانت میگیرن مورد بازپرسی مورد پرسش قرار میگیرن و اونها این مبلغ ها رو به کدام مقصد استفاده میبرن با همین اونها را خب خائن وطن قلمداد میکنن و اونها را از صحنه سیاست روسیه و از صحنه عموما فعالیت جمعیتی روسیه بیرون میسازند و شاید ولنتینا چوپوک از نگاه بایشان از نگاه سیاسی ناکولایتوف چون که اونه که بر ضد حقوق پامال کردن حقوقی کدام کشور جامعه نباشد در روسیه حرف میزند او را علاقه اونجا به سیاست دخالت کردن میشمارند خیلی که در تاجیکستان است در تاجیکستان هم از حقوق خود دفاع کردی از مرشراف که گفتی تو را میگن که به سیاست دخالت کرد اگر تو بگویی که به پخته مردم را نبره تو را میگن به سیاست دخالت کردی و تو علاقه دشمن خلق خائن ملت بشوی عیناً به همین مسیر روسیه را حرکت دارد و این بسیار نگران کننده است و مخصوصا برای تاجیکان ما که حتی 20 سال هم شهروند روسیه باشه هیچگاه خود را هم در امنیت حس کرده نمیتونه احساس نمیکنی چون که در هر ساعت میتوانند بیایند و برای مشکل ایجاد کنند بخش شما اینجا گفتنی هستین که یعنی که در اینجا قانون ملت یگون رول بازی کردن نمیتونه نقش نبازده است در حالت ولنتینا چوپوک در اینجا با صد رای هر گونه وقتیار شدن صد رای هر گونه وقتیار من نمیگم که وزارت کارهای داخلی و فسب وقتیار پیش در دروازه‌بان اگر ناحق برآوردی و از حق دفاع در مقابلش کردی تو دشمن همین رژیم میشوی و تو انتظار باش که در مقابل همین خیلی برخورد میشود و این رژیم های تاجیکستان و روسیه و دیگر کشورها تقریبا یک خیل شده ایستادند و در اینجا تو با اجازت مقامات میتوانی حتی مخالف هم باشی این روز میبینیم که در روسیه هستند مخالفایی که به اونها ممکن است مخالف و مانند ژرینوفسکی و مانند زوگان لیکن هستند حامیان حقوقی که برای ایشون ممکن نیست حامی حقوق بودن چون که اونها زنگ از بالا رو قبول ندارن یعنی ولنتینا چوپوک زنگ از بالا رو قبول نداشت درست شما اینجا گفتید که با مسئله گرانت ها اومده است خیلی که ولنتینا چوپوک خود پیش هم گفته بود که در ازبکستان از سبب که گرانت میگرفت اینجا مبلغ رفته ایستاده است او پیگیری میکنن بعدا محکم میکنن چی میکنن محکم میکنن بعدا اون کس مجبور میشود که از ازبکستان فرار کند اکیلیم صدام رفته ایستاده است شونده ایستاده بله صداتون هست یکی از سبب شده میتونست است که مخصوصا مسئله گرانت و گوش نکردن ولنتینا چوپوک بله چون روسیه سالی گذشته بله مسئله اساسی تحت کنترل نبودن همین آدم‌ها است من شاید به بعض مردم عذر معقول نشود لیکن ما در خاطر داریم که خدا رحمتی کرامت شریف افتی با مقامات تاجیکستان مشکل نداشت
در روسیه فعالیت آزادانه میکرد. درست. عزت امان که با مقامات تاجیکستان مشکل نداشت، آزاد فعالیت میکرد. والنتینا چوپیک که نسبتا با مقامات روسیه مشکل نداشت فعالیت میکرد. همین که با مقامات روسیه کم گپا گریخت از والنتینا چوپیک مشکل شروع شد. همین که از عزت امان گپاش با مقامات تاجیکستان گریخت مشکلش شروع شد. یعنی این مقامات روسیه با مقامات تاجیکستان، مقامات ازبکستان، مقامات دیگر هم پیمانهای خود در یک سنگر قرار دارند و اگر در روسیه زندگی کنم، من مخالف رحمانوف در روسیه زندگی کنم، ما دیده ایستادیم که چقدر اعضای گروه 24 اعضای دیگر حتی سابق مخالفین تاجیک که این روز اصلا از سیاست کنار رفتن میگیرند و تسلیم میکنند به تاجیکستان، پاسپورتاشون رو کشیده میگیرند، شهروندیشون رو انولیت کرده و اونا رو به تاجیکستان تسلیم میکنند. همین خیلی دیگر والنتینا چوپیک شد. همین خیلی دیگر بودن شهروندان بلاروس که تسلیم شدن به بلاروس و این روند هنوز هم ادامه خواهد پیدا کرد. برای همین همه تاجیکان باید تاجیک دو انتخاب دارد، یا قاعده بازی رو قبول کند. قاعده بازی یعنی چی سکیلیم؟ شما چی میفهمید در مفهوم قاعده بازی؟ هیچ چیزی که به تو گفتن خپیدن تو را در سر راه بردن به عدلیه گفتن 5000 سومته تو بده، تو یعنی که به چوپیک زنگ نزن، تو به دیگرش زنگ نزن، 5000 بده برو دیگر تو انتخاب نداری، یا تو را دپورت میکنن به تاجیکستان. اگر در تاجیکستان مشکل نداشته باشی دیگر انتخاب است. لیکن اکثر تاجیکای مهاجران ما که در تاجیکستان هم مشکل دارن اونا نمیتونن دپورت شدن، اونا مجبورن 5000 10000 بدن تا در اونجا بمانن. تمجویی یعنی که به تمجویی باید به تمجویی که میکنن همین قاعده بازی رو اعلان کردن، قاعده بازی اعلان شد. همین قاعده بازی دیگر تو دیگر نمیتونید حقوقت دفاع کنید. اما حامیان حقوق باقی مانده که ماندن اونها با اجازت ماندن، اونها در مسئله های من مطمئنم که در مسئله های با زنگ از بالا عمل میکنن. اگر زنگ از بالا رو یا از سفارت تاجیکستان باشد یا از مقامات دیگر باشد اگر گوش نکنن اونا را مشکل عزت و مشکل چوپیک انتظار است. و فکر من دیگر حامیان حقوق هم در روسیه حامیان حقوق هم نمونده است، هستن البته بچه ها. یعنی من دیگر خوشبین نیستم در وضعیت شهروندان ما و دیگر مهاجران مهنتی در روسیه. هر کس دیگر مشکل خود را با چیز شخصی خود با فکر شخصی خود. خب من با فکرم دیگر در اینجا من شما را نمیشنوم، میکروفون منم با شما خلل وارد میکند. با اجازه من شما را تماشا میکنم. تشکر، تشریف آوردین. تشکر، زنده باشید، پیگیری کنید. بله، باید دو نقطه رو اینجا قید کنیم معلومات، چون اگه علیم کمی گفتم اون بیشتر کمی شرح کنیم. روسیه سال گذشته قانونی قبول کرد که نامش اینستران اگنت نام دارد. فرق ندارد حامی حقوق است، حقوق مهاجران هست، نمیدونم کدام گازیت هست، یعنی اسمی، یعنی ژورنالیست هست، رسانه هست، تلویزیون هست. اگر از خارج از کشور مبلغ میگیرد، پول میگیرد، گرانت است، حتی کمک شخصی حتی میگیرد، اگر اون مبلغ زیاد باشد اون زیر نظارت میشود. شما باید که همچون اینستران اگنت با وزارت یوستیسیا به قید گرفته شوید. شما باید که گزارش آماده کنید و همه وقت گزارش بدید که از کدام کشور شما
پول میگیرید و چند سوم میگیرید و در کجا اون رو مصرف میکنید؟ از گرانت فرهاد گرانت یا فقط این دخالت دارد به گرانت یا اینکه یگان کمکی؟ من حتی حالت‌هایی داریم که شهروندا برای ما مراجعت کردن که یعنی من در اینجا هم که باشم از سبب که چندین سال کار کردم فعالیت کردم در روسیه، برادرها تو حال زنگ میزنن مشورت میپرسن که چیکار کنم. برای مثال یک برادر زنگ زد که از امریکا برای من، خب برادرم اونجا کار میکند، یک مقدار پول فرستاد. در همین وقتی کرانتین مشکلی داشتیم، پول درخواست کردیم، پول فرستاد. اما پول که کمی زیادتر بوده است، یعنی که اگر که پول شما از $5000 بالا باشه، برای مثال برای او $8000 روان کردیم و اون رو دعوت کردیم با پلیس، گفتن که تو از کی گرفتی و برای چی گرفتی این رو؟ گفتم من از برادرم گرفتم و من ماشین خریدم. اون همه حجتاش آورد است. اون اول خواست گریز زد نرود و روی گریز بکنه برای $8000. بله، چون از امریکاست، خیلی حساسه برای روسیه. بعد من با وی فهمیدم که به شما درک نداره، این هم قانون نوی که قبول شده تو رو میخوان همچون اینسترانی، اگر تو فیرو کنی تو رو همچون اینسترانی اگنت به قید میگیرن. این برات مشکلی ایجاد میکنه. بهترش برا و بفهمون که تو اون پول از کی گرفتی، تو سند داری در دست که از برادرت یا هم فامیلی تو هست و تو پول ارسال کرده است و تو برای خریداری ماشین گرفته میده. اون نوع بسته از اون تو گردانی روسیه هستی، گردانی قبول کردگی هستی، از همین این بیشتر برای شهروندان روسیه است. این قانون برای فشار بالای سیستم ماس اینترنتی، یعنی برای سمی، برای تلویزیون و سایت ها، خیلی سایت ها و گازیت هایی که در روسیه بودن که از خارج مبلغ گذاری میشدن، یعنی با گرانت خارجی کار میکنن، اونی که در تاجیکستان ما هم هست، در دیگر کشورها هست. و خاطر همین برای مثال رادیو آزادی خیلی فعالیتش در روسیه یا BBC اینا خیلی فعالیتشون محدود کرده میشه. فقط با این یک کمی سندهای چی میگم مجبور میکنن اونها که در یک سال 2 بار گزارش آماده کنن، چند کارگر دارن، برای چی دادن، چرا مبلغ میدادگیشون اینقدر زیاد است. یعنی خیلی فشارها میارن تا که فعالیتشون کم رنگ باشد، خیره‌تر باشد و کم فعالیت کنن. فهمو یعنی که اگر من بایگون خشتواری خود به روسیه که شهروندی روسیه دارن مبلغ رمون کردم از 5000 زیاد و یا باید روان و اینستران اگنت نه این نیست. این قانون اصلا اینو نمیگه. قانون میگه که اگر شما فعالیتی دارید مثل حقوق بشری، یعنی گرانت میگیرید از کشورهای خارجی، بله شما باید روید، یعنی فعالیتی میکنید در روسیه، فعالیتی برای مثال حقوق بشری، فعالیت ژورنالیستی و شما البته باید روید اونجا قیدینام بگیرید، خود را قیدینام بگیرید. ولی اگر که تو شهروند عادی هستی، خب نمیدونم، حتی اگر تو رو خش تبورت نه بیگانه که یک مبلغ کمک برای این لازم نیست، ولی حکومت روسیه این رو استفاده بوده، یعنی بیشتر همون کارکنای ارگان این رو استفاده میبرن از این حالت و فشار میارن برای جامعه تا جامعه همه میکنن، یعنی درست؟ بله. برای که پول کار کردن. بله بیشتر برای همین. خب اینجا باز یک مهمان دیگر وارد شدن. این چهره رو همه کس بسیار کس میشناسد. اکمال استانایف، صدای ما رو شنیده ایستادید، پیگیری دارید؟ بله. شما رو قبول کردیم. میگم سلام علیکم. امیدوارم که همه بینندگان شما و مهمانان شما صحت و سلامت باشند. تشکر. راستی به نهایت برای من این موضوع شما جالب اومد، حتی که برای موضوع شما نام شدیده من رکلام هم کردم. در این حال در راه هستم. به هر حال گفتم که باید من اشتراک کنم و در اینجا یک چند مسئله را بگم. اینجا حامیان حقوق هستند و حتی ما که حامی حقوق نیستیم، اما ما حامی بشریت هستیم. امروز که ما بشریت از دیکتاتور میخوایم که خلاص کنیم. اما ما اینجا کرامت شریفوف و گویم که عزتمون و امروزه حالتی که دارد چوپیک، والنتینا چوپیک و دگیر خساتف و غیر ادوکاتایی که این حالت دا زدن، من اینا را
قربانی مهاجران حساب میکنم. برای چی؟ برای اون که اگر اینا وقتی که آمدن در گویم که یعنی اینا را حمایت نمیکردن، میگفتن بالا بر سر مهاجر است، من زندگی خدمت بردن میگیرم، ای پای زندگی میشم. اینا همشون صاحب علم و سواد و صاحب گویم فرهنگ مدنیتی بالاتر از مهاجر دارن. برای چی؟ برای که اینا خواندگی هستن، میدونن. همه اینا با زندگی خود تا کجای ما معلومات دارم، مثال کارای خوب هم دارن، تجارت هم دارن، یا مغازه دارن، در بازار جا دارن، سودا میکنن، زندگیشون خوب است. لیکن اما کم ترکک وجدان و ناموس یا نمیمونه که وقتی یک انسان ببینه که در درون واگن خوب است، بدت شد یک هموطنش، وجدان اینا نمیبرداره. میخواهند که همین ملت از همین عذاب بیرون کنن، خداشون رفته از این هم عذابی بد داخل میشوند داخل زندان، باز هم ملت چیکار میکنن؟ مثل که من بسیار دوست میدارم عالم حیوانات را. وقتی که در عالم حیوانات اگر من تماشا میکنم، یک بوی ولا گفتنی یک جانور است، بسیار کلان است. اگر در حالت بوی ولا در اون منطقه باشد، همه بیرون شد چی شد؟ آها، وقتی که یک بوی ولا اگر در اون منطقه باشه، دیگر جانورها به حضور علفش میخورند. برای چی؟ برای که اگر شیر اومد، یک جاندار اومد، بوی ولا اول خودش قربان میکنه، حمله میکنه به همون شیر که تو که اخوت نکنه. امروز اینا اگر که مقایسه کنیم با عالم حیوانات، این همین برادرای حامیان حقوق ما مثل همون بوی ولا شیدن که در دهان شیر خودشون پرت افتن و فکر کرده که اینا بازم یک اقلا یک صدا میبرورن. اما امروز بیچاره همه اینا قربانی شدن و این باشه مردم مثل همون زبرایی که هست، وقتی زدن یک گوشش سیخ میکنه، با سرش خم که علفش خوردن میگیره، مردم اینا هموش یک گوش کردن، او عزت بردن، او بردن، او کرامت بردن، او بردن، داش علفاشون خوردن گرفتن، ای پای زندگی شدن. یعنی که یک بایکوت کردن، کورپارتوی کردن، ترک کردن اون منطقه که اینجا برای ما خطر داره نکردن. اینجا اصلی مردم گناهگار است، خلق گناهگار است. اینجا تمام ای پشتی کشی ترما، ای پشتی مردم میتونیست که برای ای پای زندگی شیدن گیره، بگم من کار ندارم با مردم. والنتین چپیک برای چی در همین مشکلات آمد روزد؟ برای اینکه باز هم همین مهاجر حمایت میکنم. اینجا ما ای بای مهاجر شده ایستاده سازی. چی باید کرد Astanayev؟ من روسیه بگم این نمیدونم چی باید کرد. این لحظه باید همون حقوق شناسا با انسانایی که در همونجا کار کردگی هستن، اینا بیشتر میدونن که چی باید کرد. یا که پال دست شوشت گفت که دیگر اگه توکلتون به خدا، خرسک از دو طرف میشوه. یک انسان که حمایت انسان ایستاد باید تو در بریو باشی، در حمایت اکمل Astanayev این رو ببینین که من برای چی همین برنامه یکچند کارشناس به حیث کارشناس دعوت کردم. حقوقشناس‌ها که در روسیه قرار دارن، در جگه خواستم فکر و نظری اونها رو گیرم، یعنی که برنامه رو خوبتر بریم. لیکن اونها چی کردن؟ رد کردن. نمیدونم به خاطر چی باشد. از حمایت کرد، اونها حمایتگر هستن، از حمایت کردنی دیگر حامیای حقوق رد کردن. خانم معظمه یک چیز دیگر است، یک چیز دیگر است که اتفاق نبودن این همه حامیان حقوق هم در اینجا بسیار رول کلان بازی میکنن. وقتی که عزت همون بردن، انمی والنتینا چوپیک زایاولنی داده بود که عزت همون ماشینیک بود بردنش، عزت همون ماشینیک بود دپارتاسیا کردن. در حالتی که در این حالتی حامی حقوق تو حامی حقوق، یعنی که این تغییره که اوجه بازی کردن از حرکت در این تغییره آوریخت تام در این تر میشه، برای که تام داخلی تغییره بدی. در جای حمایت کردن، در جای بگیم که گپ زدن، زایاولنی نوشتن، چیکار کرد؟ بالای انا همون داغ بگیم یاره عزت همون ای با نمک چاشیدمون، گفت که ماشینیک بود. امروز خودش چی است؟ خودش ماشینیک بود. امروز باید حامیان حقوق باید یک اتفاق تشکیل کنن، یک اتفاق حامیان حقوق، یا که نمیدونم ادوکات ها در همین اروپا. من خودی شما دم مراجعت میکنم خانم معظمه خان، این اتفاق این ارگانیزاسیون را تشکیل کرده، این ارگانیزاسیون را تشکیل کرده
و تمامی باید همون حامیان حقوق ادوکات ها باید وارد شوند، شامل این اتفاق شوند و گویم که همه وقت آگاه باشند از حال یکدیگر، همه وقت آگاه باشند و سرجمانه نوابسته سرجمانه در هر جای یک ادوکاتی چی قزاق چی قرغیز چی ازبک چی تاجیک سرش یک مشکلی میآید سرجمانه صدا بلند کنند بخیزند در تمام درهای دنیا را هر جایی که است باید بکوبند. دیگر انسان ها دانند که این حامیان حقوق یعنی بی صاحب نیستند. اینا خداشون یتیم کردند. برای چی؟ برای یک تشقق دیمش گفت که هرچی نانی ما زیادتر شد کلینتی ما بسیار میشود. من اویدی اون حقوق شناسایی که در تاجیکستان هستن من با اونها مراجعه هم نکردم، درباره اونها گپ گفته هم نمیشود، بیفایده است. لیکن اون حقوق شناسایی که در حقیقت در روسیه هستن و اونها بیشتر خبردار هستن، من اونها رو دعوت کردم، متاسفانه رد کردم. اینا را یک تشققی دیگرش گفت نانی ما زیاد شد. همچنان انامی حادثه در ملاهای تاجیکستان آمد. وقتی یتش پستوید کردن بردن زندان کردن دیگرش گفت که من اگه بابروتر شدم این ایشان نیست، دیگر من ایشان یک موندم در این منطقه. امروزه حامیان حقوق هم یکتا بردن انا همین گپ گفتن که اوشا بردن امروز نانی ما زیادتر شد. لیکن فکر نکردم مثل سه تا گاو، یک سیاه، یک سفید، یک سرخ. وقتی قطعی گرگ جوره میشوند گرگ میگه که این سفید در شبی می نماید، این را باید نابود کرد که در هر جا باشه ما را دیگر جاندارا میبینند. راضی شدن که سفید اخرند. بعد از اون سرخ گفت که سیاه در روشنی در از همه جا نمایان است که در روشنی ما حلال چرا کرده نمیتونیم استراحت کرده. گفتی سیاه را باید نابود کرد. سرخ راضی شد که بخرش، نه که روزی شد که سرخ هم بس خودش تنها موند به سرش اومد. انا قصه گو قصه ملاها شد، قصه ادوکات ها، قصه حقوق شناسای تاجیکی یا که دیگر ملت ها در روسیه شد. من همین را دیده ایستادم. متاسفانه غم‌انگیز است، لیکن چنین شده اینا قربانی هستند، قربانی های مهاجران. اینا قربانی دیگر یگان چیز نیست، قربانی های مهاجران هستند. من اینا را هم خیلی مینامم. دیگر باقی سلامت باشین. من نوارای شما را پیگیری دارم ان شاءالله که از تمام هموطنان خواهش میکنیم که ابونه شوین و پدیلید لایک فراموش نکنین. سلامت باشین. تشکر. داریم که تشریف آوردین، فکر و نظر خود رو بیان نمودید. خب اینجا باز یک مهمان دیگر وارد شدن. این کس رو همگان میشناسن. شفقت محمد. اکی شفقت میکروفونشون کشو. اکی شفقت میکروفونتون کشوین. صدایم هست؟ صداتون اومده است. خیلی خوشحال هستم که به برنامه من تشریف آوردید. تشکر به شما. خیلی خرسند هستم. موضوع خیلی مهم است. بله موضوعتون خیلی مهم است. مرحمت کنید. پیش از همه تشکر به شما که یک چنین برنامه تشکیل کردید و یک موضوع مهم رو خواستید بررسی کنید و تشکر به شما و تشکر به تماشابینان شما. من همین مسئله رو پیش از اون که خانم ولنتینا چوپیک بازداشت شوند چند بار پیش بینی هم کرده بودم که نهایت کار شاید چنین هم شود. چرا؟ برای آنکه کی هاست که در روسیه پیش از همه یک رقابت ناسالم بین وکیلان مدافع حقوق مهاجران وجود داشت. یک رقابت ناسالم و همین رقابت ناسالم وکیلان مدافع حقوق مهاجران را هم حکومت تاجیکستان و هم حکومت روسیه بیشتر سوء استفاده می‌کردند و ایده از آنها حالا هم این ادامه دارد. ایده از آنها برای آنکه به حکومت تاجیکستان خودشان را شیرین کنند بعضا مشاهده میشد که با حکومت تاجیکستان همکاری زیچ برقرار میکردند تا اینکه نسبتشان بعضی بدگمانی ها برطرف شود و همین همکاری کردن هایشان در نتیجه چند نفر رو هم
مهاجران رو از بین مهاجران قربان این همکاری ها می شدند و آنها یک فکر میکردند که یک نفر دو نفر قربان شود و حقوق دیگران به هر حال محافظت شود، چون که فکر میکردند که یگانه نفری که هر یک در علاهیدگی هر یک نفری آنها فکر میکرد که از همه بیشتر و از همه خوبتر او همانی است که از حقوق مهاجران دفاع میکرد. همه در حالت خودش، یعنی از خودش بهتر رو در دفاع از حقوق مهاجران نمیدید. یعنی یک رقابت ناسالم وجود داشت و ضد همدیگر هم کار داشتند. مثلا من میدونم که در صحبت با من اکثریتشون وقتی که من میخواستم از آنها اینترویو گیرم، مصاحبه گیرم، با آنها صحبت کنم، در صحبت های علاهیده من خودم شاهد آن شدگی هستم که هر یک نفرشون دیگرشون رو بد میکنند، بد میبینند. بدبختی ما در همین جا هست اکی شفقت. من حالا نام نمیگیرم از یگان توشان و بعضیشون حالا در شبکه یوتیوب، در شبکه های اجتماعی خصوصا در فیسبوک ببینید، اگر بعضی از همین فعالان حالا مثلا گریم بعضی دیگرشون رو مثلا گریم با نام خوک و خرو و هاکذا ها نام میگیرن و این علاقه نشانگری اون است که اینها بخواهند یک دیگرشون رو نسبت خودشون خرد کنند. این یکی از اکی شفقت ما اهل نیستیم متاسفانه. من خود در چنین حالت فرموده بودم، نسبت من هم کرده بودم. زمین خبر نبرد. بله چنین حالت شدگی بود. بعد از اون چیزی دیگر همین است که مثلا گریم شما همچون ادوکات کار کردگی هستید با جامعه، در ما این خیلی است، در ما همه به این باور هستند که ادوکات یعنی وکیل دفاع وظیفه‌دار است که از حقوق مردم دفاع کند. لیکن وقتی که ادوکات وکیل به یگان مشکلی دچار شد به سببی که از مردم دفاع میکرد، از حقوق شهروندان دفاع میکرد، طبیعی است که در این حالت ها بیشتر وکیل دفاع به مشکلی ها دچار میشود. البته به کدام سبب؟ به همون سببی که از حقوق شهروند دفاع میکرد، از حقوق کانستیتوسیونیش دفاع میکرد و از دیگر حقوق های قانونیش دفاع میکرد. ادوکات وکیل دفاع به مشکلی دچار میشود. در این جا محافظت، یعنی ادوکات علاقه به ادوکاتی مردم محتاج میشود، نیازمند میشود. درست بو میگیرن اما ادوکاتی که حمایت دارد دیگر ادوکات رو در تجربه هم این خیل شده است، دیگر ادوکات ها بوتسنگ میزنن. چنین هم شده که بود. خود ادوکات که در دفاع حقوق مردم به مشکلی دچار میشود، در این حالت به دفاع مردم، به دفاع جامعه شهروندی نیازمند میشود و در همین حالت جامعه شهروندی خاموش میمونند، یعنی از بلا حذر میگویند، خودشون رو دور میکشند و وکیل دفاع تنها میمونند. همین حالتی ما تاجیک ها چی در روسیه باشد، چی در تاجیکستان باشد، چی در اروپا باشد به نظر میرسد، مشاهده میشود و باید کاری کرد که به مردم چی باید کرد که این رو اصلاح کنیم؟ بله، با جامعه شهروندی همدیگر رو دستگیری کنیم. جامعه شهروندی باید پیش از همه فعال باشد و این هم در بعضی از برنامه‌های مخصوص، حالا این برنامه رو تشکیل کردید، پیش از همه تشکر من به شما این است که این یک چی میگوین بی نهایت یک اقدام خوب است. برای من خیلی مشکل بود پس از اون که ولنتینا چوپیک رو دستگیر کردن، این اوج آخران چی میگن سیگنال بود. بله. کرامت شریپوف رو بردن، عزتمون رو بردن، مردم خیلی چی کردن. حالا ولنتینا چوپیک این خودش چی گپ است؟ چیکار کرده ایستادن؟ حامیان حقوق شناسی رو از اونها کی حمایت میکند؟ تا کی میبرن؟ تا کی میگیرن اون رو استیتور میکنن، فشار محکم میکنن. دگیر خساف رو محکم کردن، از این پیشتر بود و بود دیگر هست. تا کی ما خاموش میستیم و هم دیگر سنگ میزنیم که بجای اون که خسته حمایت نماییم. ولی اینجا واقعا همین از طرف جامعه شهروندی، از طرف شهروندان نیست، یک نمودی دفاع
دفاع وکیلان دفاع بودنش در کار. یعنی وکیل دفاعی که در جامعه تاجیکی برای دفاع حقوق مردمش، شهروندان کشورش میبراید، باید این باور رو داشته باشد که به سبب دفاع حقوق شهروندان وقتی که از طرف حکومت، از طرف منصبداران بالایش مشکل ایجاد می شود، حتما مردم پشتیبانش است. باید این باور رو مردم به وکیل دفاع داده باشند و همین باور در وکیل دفاع باید حاصل شود. برای چی در ما این حالت نیست؟ پیش از همه در ما برای اون این حالت نیست که همین بیچاره کنی ادوکات رو طبق قانون به راه مانده‌اند. در تاجیکستان بیچاره کردن ادوکات طبق قانون به راه مانده شده است. یعنی ادوکات بله، وقتی که تغییر و الوه ها به قانون ادوکاتور وارد شد، بی‌قدرترین نفری که انسان شد از حقوق شهروندان دفاع میکند و هیچ یگان پشتیبانی حقوقی که ندارد ادوکات است. این وکیل دفاع در اصل نیست. بله، از اینجا بیچاره کنی ادوکات به میان آمد که در یک جامعه دموکراتی این نباید شود. الکی همین خودی بیچاره کردن ادوکات با تغییر الوه ها در آوردن به قانون ادوکاتوره، این خودش شهادت از یک حکومت دیکتاتوری میدهد. الکی همون وقت پایمال کرده بودن بله حقوق ادوکات ها رو در تاجیکستان. و ببینید در شهادتنامه، یعنی شناسنامه هر یک شهروند نوشته شده است که این شهروند در زیر دفاع حقوقی مثلا حکومت تاجیکستان قرار دارد. در شناسنامه نوشته شده است. اما طرز و اصول دفاع حقوق شهروند در خارج تا به حال معین نیست که چگونه یا که مکانیزم های دفاع حقوق شهروند تاجیکستان در خارج تا حال معین نشده است. فقط در خط نوشته شده است، هست مکانیزم هایش معین نشده است. اما برای همین هم ما در خارج مثل خیلی که مردم عادی کرده میگویند به صاحب ما دست در خارج مردم تاجیکستان، حتی از سفارت تاجیکستان در خارج یگان امیدواری دفاع حقوقی وجود ندارد. مردم وقتی که به سرش یگان مشکلی حقوقی پیش آمد، هیچ وقت چنانه که در کشورهای دیگر هست و یادش سفارت تاجیکستان یا کنسولگری نمیزند. این رو ببینن که شفقت این رو ببینن که یعنی که تمام عهدهداری های سفارت رو حامیان حقوق به گردن گرفته بود. در روسیه، مخصوصا در روسیه، من دیگر دولت های اروپا رو نمیگویم اینجا، در روسیه لیکن چنین بود. حالا ببینید سفارت تاجیکستان گفتیم یعنی یک کورپوس دیپلماتی است. بله او چی ایمونیتت همچون دیپلمات دارد. مثلا گریم چند ایمونیتت های دارد که اون میتونه چند کارها رو اجرا کند. اما یک وکیل دفاعی که مثل عزت امان یا کرامت شریپوف یا این ولنتین چوپیک، اینها هیچ یک ایمونیتت ندارن. عزت امان مسئله عزت امان کرامت شریپوف اینا چوپیک بسیار گفتن که این خود چوپیک گفت که فرقیت دارد از قضیه اونها از ولنتین چوپیک. فرق شما در چی میبینید فرقیت رو؟ در ملت باشد، در قوم باشد یا اینکه در دیگر چی باشد؟ تو به نظر خودی چوپیک فرق دارد. اما این گپ رو چوپیک باید جامعه رو گوش کند که جامعه چی نظر دارند نسبت رفتاری آنها. حالا ببینید وقتی که عزت امان رو بازداشت کردن، من به خودی به خانم ولنتین چوپیک زنگ زده بودم برای بجای آنکه نظرشان رو این خانم بگویند و من از چند رفتار کردارهای عزت امان گفتن که خودشان با دست خودشان از بالای عزت امان به فیسبی روسیه شکایت بردن. پیشتر شکایت بردن. پیشتر از دستگیر کردن شکایت بردن. پیشتر از دستگیر کردن عزت امان خودشان با دست خودشان پیش یعنی مقامات امنیتی فدرالی روسیه، فیسبی روسیه خودشان شکایت بردن.
یعنی که یک حامیان حقوق از بالای حامیان حقوق دیگر شکایت کرد. ولی این شکایت کرده بودن و خودی ولنتین چوپیک خودشون با این نظر باور داشتن که واقعا عزت امان همونی که این گناهایی که به عزت امان در تاجیکستان چسبانیده شده است از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان همه این درست و راست است و واقعا عزت همون خیلی بود. حالا اکمال استانایف به یک چیزی خیلی خوب اشاره کردن، گفتن که حالا که شما را این مقامات بازداشت کرد و آشکارا به 30 سال دپورتشون کرد، واقعا شما هم مشنگ بودید. درست چنین گفت. بله به این اشاره برای همین حالا ببینید این رو میگویند که به بدبختی یک کس نخند. درست؟ به بدبختی یک کس خندن لازم نیست که بعد از اون که عزت از همه اینجا تشویش آور چی بود؟ بعد از اون که عزت امان رو بردن به تاجیکستان، یک زمره از نفرانی که مثل عزت امان نباشد هم یک کم کمتر به دفاع حقوق مهاجران مشغول بودن، خود را کنار کشیدن و ایده از آنها که حالا نامشان رو نمیگیرم من، ایده از آنها که در اطراف همین خانم ولنتین چوپیک کار میکردن آزادی نسبی داشتن، یعنی نیمی از فعالیتشان با پرسیدن از ولنتین چوپیک اجرا میشد، نیمی از فعالیتشان به هر یک کار رفتار باید از ولنتین چوپیک اجازت باید پرسید. مثلا گیریم بیگان رسانه مصاحبه دادن در کار، اول ولنتین چوپیک باید در جریان باشد که او چی میگوید و خودی همین ولنتین چوپیک پنهان نمیکردن که خودشان خانم ولنتین چوپیک پنهان نمیکردن که با هم با مقامات تاجیکستان و هم با سفارت تاجیکستان همکاری میکنن. چندین بار مهمان سفارت تاجیکستان شدن. اون کس گفته بودن که سفارت تاجیکستان خوبتر است. من چنین گوش کرده بودم. نفهمیدم. سفارت تاجیکستان خوبتر از سفارت ازبکستان است، یعنی که همکاری دارن. خودشون همین خیر گفته بودن. بله. حالا مردم خود مهاجر حالا ببینید که سفارت ازبکستان و خود حکومت ازبکستان طبق خبر رسانه ها حالا ببینید که با شهروندانش چگونه مناسبت میکنه، در واقعیت چگونه مناسبت میکند و حکومت تاجیکستان در مهاجرت در روسیه با شهروندانش چگونه مناسبت میکند. از زبان خود خانم ولنتین چوپیک نه خود مناسبت حکومت ها را اگر ما واقع بینانه بها بدهیم علاقه ما خودمون میفهمیم که گپ در کجا است. برای همین وقتی که یک وکیل دفاع، حالا خودتون هم وکیل دفاع هستید، وقتی که یک وکیل دفاع میبراید مقابل جریان حرکت میکنه، حرفایی رو میگوید که اون به واقعیت نزدیک نیست، از واقعیت دور است. بعد چی میشود؟ این اعتماد مردم رو از دست میدهد، اعتماد نفرانی که به او باور میکردند، به او دادشان رو میگفتند، توسط واتساپ همه سیر و اسرارشان رو میفرستادن. این اعتماد مردم برابر همین خیل افزدنی های این کارها علاقه و بعد از لاف زدن سفارت تاجیکستان، بعد از آشکار شدن مناسبتشان با عزت امان و بعض دیگر از وکیلان دفاعی مهاجران، علاقه طبیعی است که خودی خانم ولنتین چوپیک اعتمادشان رو خیلی از دست داده بودن. فهمو. لیکن وابسته از همه این ما کوشش میکنیم کمک کنیم به اون کس، دفاع کنیم از حقوق اون کس، چه باشد نباشد، چی گفت نگفت، لیکن ما تیار هستیم که به اون کس کمک کنیم. بله. چی که از دست باید برنامه تشکیل میکنیم، عین حال میتونیم مکتوب نویسیم، مراجعت کنیم و من میخوام در آینده حامیان حقوق همکاری کنن، نه اینکه نسبت همدیگر سنگ زنی بدبینی کردن، لیکن یک جای همکاری کنن تا که به مردم عادی کمک کرده توانن. پیش از همه خودی ولنتین چوپیک بین طرفدار جانبدار بودنشان در کار است و روزگی خودشان رو که جامعه شهروندی
خواه از تاجیکستان خواه از دیگران، چون که هرچند ما اینجا به بعضی کمبودی ها اشاره کردیم، خدمت خانم ولنتینا چوپیک و مهاجران کاری در دفاع از حقوق مهاجران کاری کم نیست. خیلی بسیار است. و در برابر اینکه ما از کمبودی ها ذکر کردیم، باید خدمت های شایسته این خانم پیش نظر ما باشد و به این نوبت گرفته شود این نظر نشود و باید مکانیزم های دفاع از خانم چوپیک باید فکر کرده برآورده شود و باید با مصلحت سرجمانه با اتحاد دفاع کرده شود و پیش از همه چنانه که گفتم خودی خانم چوپیکی مثل عزت امان حالا در بازداشتگاه نیستن، دست و پایشون بسته نیست مثلا گریم، باید خودشون هم شریک این کار باشن. گفتی اون کس قضیه اون کس کمتر فرقیت کرده ایستاده است. نه چنین نیست. معلومه چند باشید شما مسئله رو تکرار میکنید. قضیه که ولنتینا چوپیک از کرومات اصلا فرق نمیکنه، هر دوشم یک بوده. از همش یک خیال هستن، درست؟ ولی یک است قضیه عزت هم اگر که روسیه نمیخواست هیچ وقت عزت تاجیکستان به اجازه روسیه نمیتونست تو را برده. یعنی که به همه اون خودی حکومت روسیه عیبدار هست، گناهکار است، عین اول که چیکو کرده ایستادن. البته چون عزت هم کرومات هم به حکومت روسیه دیگر یک مخالفت هم که نمیکرد، یک چیز نالازم بود، یک چیز به اونها خلل میرسون. اگر فرض کردیم کرومات در پیشتر خلل میرسون، اون وقت چوپیک نه اون خطر کنون ولنتینا بسیار مشکل نداشت با حکومت روسیه، بدتر اون پیدا کرد. در میان عزت بود که مشکلیش کرومات در چی بود؟ مشکلی بود یعنی که حقوق مهاجران، اون از مهاجران کمی درستتر یعنی سختتر دفاع میکرد از اونی که دیگران. هر کسی که فعالتر شد اونو باید که از صحنه باید دور کنه. این نمیاد دیگر قضیه یعنی سوال اخیر کرومات شریفوف درستتر یعنی دفاع میکرد، سختتر دفاع میکرد. بله یعنی که در خورد سختتر میکرد. در سالهای پیش کرومات مثال بیشتر از حقوق مهاجران دفاع از اونی میکرد که با مقامات بسیار مشکلی ندارن، مشکلیشون بهتر با کارفرما و با دیگران است، با اونها جدی رفتار میکرد و برخورد سخت میکرد. ولی در وقتی اخیر دید که اینجا با دست حکومت است، یعنی که کارمندای حقوقی حقوق یعنی پلیسی مسکو و ناحیه گیت مسکو مسکو دست دارن در این و رفت زیر اونها. یعنی در همه صحبتاش میگفت که برای مثال امان حسنت مخصوصی MVD قانون ویرانی میکند، پلیس قانون ویرانی میکند، بسیار اشاره میکرد و گپ میزد. اون شید سبب دپورت کردن کرومات شریف. کرومات که در تاجیکستان مشکلی نداشت، در تاجیکستان تو خدا رحمتشون کنه تو گذشتهشون آزاد بودن، کسی با ما کرومات شریف رو میگفته که سالدات اتیچستوه اون کس اگر خطا نکنم 25 سال در چی خدمت کرده بودن، در چی حربی خدمت کرده، اون شخص حربی بودن. من راست دیگه با کرومات خیلی دوستی نزدیک داشتیم. آقای کرومات خدا رحمتشون کنه در معرکه‌هاشون ما رو دعوت میکرد. از افیسرهای پیشینه به حد شناسای بسیار داشت. اون از پالکونیک و تو گنرال ها می اومدن در چهاربینی های کرومات اشتراک میکردن. یعنی پیشتر کرومات خیلی آبرو داشت در جامعه روسیه. وقتی اخیر که اون کمی درست رفت، کمی سخت رفت. برای تشکیل کردن میتینگ گفته شده خیلی در رسانه‌ها نیست، برای تشکیل کردن میتینگ در کرومات جای میتینگ تشکیل نکرده. این همش دروغ است، این همش شمو یک تهمت که برای کرومات کردن همون است و حالا همون را میگویند تکرار میکنن. اون است اصلا کرومات چیزی تشکیل نکرده. اون مهاجران بود که خواستن، کرومات رفت از اونو دفاع کرد که اون مهاجری که شما زدید یا کشتید قضیه‌اش چی است با ما روشن کنید، بگید که اون کجاست. پلیس اونو بجا کرد، نگفت که کجاست، کدام، حتی نگفتن در کدام بیمارخانه. البته که باید هشت تبورش دوستانش اون که خطی اون کار میکردن تشویش بدن که کجاست. در حقیقت من همون شب روز در مسکو بودم، ما باور کردیم که این نفر کشته شده است و این رو همون
پاسبان‌های بازار کشتن. خب دیگر همین است قضیه. از سبب‌های اساسی که استبداد کردن کرامت شریپوف رو همین بود. بله اون سبب. اون زیدی پلیس رفت اونجا با پلیس اون بسیاری عملات پشت پرده ایستاد، چون اونا دیگر نمیشه رسانه‌ای کرد. اون با پلیسی همون ناحیه گیر نوعی همون ناحیه که مهاجران را بردن، با اونها یک برخورد شدید کرد کرامت، نگذاشت که اکثر بچه‌ها رو دستگیر کنند. به خاطر همون دیدن که کرامت از این سپس یعنی که دفاع جدی میکند از مهاجران، این برای ما خلل در آینده اگر همیشه برود بین مهاجران این شهرتش زیادتر میشود و برای ما خطر بود. خب این رو ببینن که کرامت شریپوف رو بردن از بین، عزت امون رو بردن، والنتینا چوپیک رو بردن. پرسپکتیو ما چه خیلی دیده میتونیم در آینده پرسپکتیو مهاجران چی میشود؟ نظرتون رو میگفتین یکتگی نصرت الله بنابرای خوب میشه. ما قانون رو خیلی مشکل ولی ما چرا رو که در روسیه تلفنی کسی چی نیست رو تو جام دو ما کدام یه مشکل به خطر کلان داره، به خطر کلان داره هر کسی کورا کدام میکنه کدام ما میتونه وانش وانده وازی هده برای موضوع موراتی هر رو بازار اگر موضوع نباشه در روسیه یاد روسیه های نفیشان گرفتن مقصد ما در دوست دوران یکم چی خبر نمیکنم. ولی آوازتون خیلی بد آمده است دست نصرت الله. برای چی؟ یکم چی؟ از میکروفون دور هستم. از میکروفون دور هستید؟ سیاز باشه. یکم در حقیقت در روسیه ده خیلی نزدیک است. شما کمتر نزدیک شده نکو شونده ایستادین. در روسیه همی حقوق بودن یک ریسکی کلان یا تعطیل کلان یعنی هر کسی فرماش کنه میشه کار وزینه برای که جامو پیش ما قدام نیستیم. من 2007 2008 به تجربه من با کار مسئول از این اصول میکردم. ما دیدم چقدر مشکلی چقدر وزینه به حد وزینه موجود رو در یک نمیخوش کرد یعنی به طلب میکنه که رسیده خیلی وقتی فکر میکنم این مشکلی رو حل میشه که اگر بسیار شما خود بخواید کردیم گفتم شما رو راه میشم اگر بسیار شما نگیر دستگیری کنید اگر چیزی نشه یک قضیه نشه یا پروبلم از کارش مسئول نمودشید اتفاق داری اتکار میکنم استاتی اتفاق اتکار میکنم منطقه اتکار میکنم ای خرابل هم برمی اطرافات اینی هوش به فکرم شما در چنین حالت قرار دارید درست؟ بله دوستی به حد مشکل ولی خط توقعی به طرفی آدم به طرفی قانون اساسی داره. یگان کس به شما کمک کرده ایستاده است یا اون کس دستگیری کرده ایستاده است اینی هوش شما در چه قرار دارید؟ بله اوزی تشکرم سازمان‌های بین النهادی دستگیری کسان سازمان‌های محلی دستگیری کسان میشه اون دیگه تهیه میشه خیلی خوب شکل خیر باشه. یک ما چی گفتیم ما مشکل نکامیش فکری خمونه بیان کردیم چند پرونده قطعی واسطه رادیو آزادی واسطه مسئله شبیه واسطه یک کانال رسانه‌ای اینفورماسیون دادن که اینجا قانون معروف میگه رو آوردن سند خاطر اینو فکر کنید یگان چی درام است نکامیش در دایره قانون شما فکر خود رو بیان کردین رنگ قضیه شما هم مثل قضیه ما شد. بله حالا خیلی شد تو کارمون کردن سرا برو اومدن نمیشه که اون موضوع دیگه ما ذکر میکنم فهمو. فرهاد فکر شما چه چه پرسپکتیو میبینید در آینده مهاجران ایام چیشونش ممکن است؟ مهاجران ما دیگر علاجی از اونه که البته در روسیه غیر از اون همه حقوقای مهاجری که با ملت هاشون دخل دارد برای مثال برای ما تاجیک ها یا برای قرقیز برای ازبک ها دیگر ها هم هستند. برای مثال میتونم با فدراسیون میگراسی رسی مراجعت کنم. اون نهادهایی هستند که بین المللی هستند با اونها مموریال و دیگرها مراجعت کنند چون روسیه در حال حاضر نمیتواند همه اونها رو خب از بین ببرد. این یک و هستند شهروندان روسیه که با این کار مشغولن با اونها باید همکاری کنند چون اونها رو دیگه جای دیپورت کردن ندارن. درست است که برای اونها مشکلی ایجاد می شود ولی در حال حاضر غیر از این دیگر راه وجود نداره. دیگر راه نیست. یعنی که ممکن است صغیره موندن مهاجرای ما عین ها صغیره موندن درست؟
ягона инсоне ки Валентина Чупик буд дар охир ки садҳо нафар ман бисёр шундагаам дар бораи ин кас ман хуб шундаам лекин гарчанде ки мумкин дуруст бошад чӣ хел бошад набошад ман хуб шундагаам тавсия соати 2 шаб 3 шаб занг мезанем меган он кас гӯшакро мебардоранд ва пайёр будан рафта кӯмак кардан ба мардум бисёр Валентина кор мекарданд чун вақтҳои охир дигар касе намонда буд ки муҳоҷирон унҷо муроҷиат дигар ягон кас намонда буд бинед муҳоҷирони қирғиз узбек бештар алоқашон бо Валентина буд барои чӣ якумеш он ки Валентина агар аҳамият дода бошед номи ҳамон организатсияшон ба забони узбекӣ буд чанд миллати ҳамон як яъне ки узбекӣ буд бештар алоқамандӣ бо узбекҳо дошт ва бародари узбек ҳам хеле бисёр муроҷиат мекарданд ва шаҳрвандори Узбекистон аз Тоҷикистон дида ман бо пуррагӣ метавонам бигӯям ки бо боварӣ метавонам бигӯям ки 3 маротиба ҳам зиёдтар ҳастанд дар Русия бештар аз 3 миллион ҳастанд дар Русия шаҳрвандои Узбекистон ва албатта муроҷиати онҳо ба Валентина бисёртар аст хоб мо ки тоҷико ки иззат буд муҳофизат мекард каромат буд бо ғайра иззату каромат мисол Каримҷон Ёров ҳасту дигар бародарон ҳастанд ки онҷо фаъолият мекунанд онҳо ҳастанд бештар ба тоҷикои хубон муроҷиат мекардем тоҷико ба хотири ҳамун Валентина Чупик ки тоҷикоро камтар муҳофизат мекард вале то ҳол не хато мекунед бисёр мекард ман ҳол чизи ман мегам нисбӣ аст нисбат ба узбекҳо бале ман медонам ки тоҷикоро камтар муҳофизат мекард вале аз касе ки ба ӯ муроҷиат кардааст Валентина даст накашидааст оне ки Валентинаро байни тоҷико байни иззат амон ихтилоф пайдо кардан он ҳам он чиқадр ки пештар Шавкатҷон қайд кардан ин дасти сафорат аст чун чанд нафарҳое буданд ки аз болои иззат амон шикоят бурдан пеши Валентина аз пеши худаш нагуфтааст барои мисол як шаҳрванди Тоҷикистон меяд мегӯяд ки маро иззат амон фиреб дод шояд ҳамин бозӣ буд гуфти ин кас ки ҳаминро махсусан ташкил кардан ки ҳомиёни ҳуқуқ бар зидди ҳамдига мутаассифона апай хонум Валентина аз сиёсатҳои Тоҷикистон хуб огоҳ набуданд ва бо сафорат на вале бо сафир хеле алоқаи хуб доштанд ман дар ин маҳорати сафир баъзе шахсиятҳои алоҳидаро дар доми худ ғалтондан ман хуб огоҳӣ дорам ва хеле иқрорам ҳастам ки дар ин масъала хеле сафир Имомиддин Сатторов хеле маҳорати боло доштанд ман чандин нафаронро ман намехоҳам ози номашон инҷо бигирам вале медонам аз мухолифини сахти ҳукумати Тоҷикистонро ба доми худшон афтонда ино ошкор аст вале Валентина дар яке аз ҳамун нафарҳое буд ки дар доми ғалтид ва тавонистанд онро истифода баранд халос дигар чизе нест яъне ки ба чанги ҳукумат инҷо фаромаданд вале он барои ман бо худшон суҳбат карда будам бибинед ҳамин барои ҳукумати мо ташкил кардани чанд муҳоҷире ки мисол аз иззат норозӣ аст ё ки кадом корша иззат буд карда натонист пеши Валентин рафтан шикоят бурдан чи ҳастиш мушкил надорад шумо мегӯяд меред аз болои иззат фалон бо шикоят мебаред халос Валентина ино бовар карда он санадҳоро гирифта хоб санад омода карда аз болои иззат шикоят бурд ин хеле кори хато буд оно метонистанд биёянд пеши иззат бо иззат бишинанд суҳбат кунанд фалонӣ муроҷиат кардааст ба мо ки шумо фалон оно фиреб кардед лекин аз гапҳои дигарон нафарон гирифта истифода бурда мегиранд шикоят мекунад дуруст бале дуруст ман бардошти ман чунин буд чун ман аз ҳамун огоҳӣ доштам аз ҳамун қазие ки буд ман ҳамин бардошта кардам ва ман ба Валентина чун вақтҳои охир бо ман намекард суҳбат дигар чун мо дигар омадем мо парванда доштем дигар барои моро ки бо мухолиф ҳастем дигар онҳо бо сафарат хуб буданд бо мо алоқа намекарданд вале бо он нафарое ки бо Валентин наздик буданд ман бо онҳо гуфтам ки дар қазияи иззат онҳо иштибоҳ мекунанд буфаҳмонешон ки ба доми фиреб афтоданд ин қазияи хел нест вагарна Русия шумо метавонед
یعنی تصور کنید که در روسیه بالای یک نفر شکایت می شود و مقامات روسیه اون شکایت رو صرف نظر نمیبرد. برای مثال برای عزت یک پرونده تیار آماده کرد چی لازم بود روسیه اینقدر خودش بدنام کرده خب شهروندی روسیه را لغو کرده شهروندی عزت رو تاجیکستان فرستاده. میاد از روی هم شکایت تفتیش میبود میگه شما از فعالیت برای هر یک کس رو به توقعی بنابرد از بین بردن بود یکی از وزیر بود. درست میتونستن راحت این پرونده رو استفاده برن عزت رو از همون فعالیت یوریستیکی داشت از محروم کنن. ببینید اینجا عزت با از دیگر حامیان حقوق چی فرق میکرد؟ عزت امان غیر از اون که حامی حقوق باشد با ادوکات هم بود و اعضای فدرال پلات ادوکاتورای روسیه هم بود. عزت امان همچون ادوکات فعالیت میکرد ولی همچون ادوکات هم فعالیت میکرد ولی نه همه پروازرشنی نه همه پروازرشنی میتونه همچون ادوکات فعالیت کنه ولی عزت میتونست. عزت من در بسیار میدونم مرافعه عزت همون شرکت کرده بود و سودها رو یعنی بریده بودن. متاسفانه نه همه چیز دیده میشود. برای مثال یک روز در پیش عزت 100 نفر مراجعت میکنن نمیشه که 100 نفر او را کاری اون 100 نفر بود کرد. اکثری برادران این فیزیکی امکانیت نیست. اکثریت مهاجران یک مشکلی دارن میان گپی راست شد نمیگن در میگن من مشکلی دارم منو در پلیس کپیدم برای زنگ میزنم میگن در فلان پلیس کپیدم ما را کمک کنید. میپرسیش رجیستراسیون داری؟ بله. پاتنت داری؟ بله. همش خوب است. حجتم همش خوب است. میگن خب یک نفر باید پیش اون کس بره. عزت یگم گرانت دولتی نمیگیرد گرانت خارجی نمیگیرد از حساب مهاجران رو محافظت میکنه. برای یک نفر رو پیشش رفتن خب عزت همه نمیتونن یک شاگرد چه باید روان کنه. برای مثال 4 تا ادوکات داره یکی از اونها رو باید روان کنه. برای میفهمند که برای رفتن پیش تو برای ما 5000 روبل مبلغ لازم است. اون مهاجر راضی میشود پول رو میگذراند به عزت به شاگردش میتواند اون راه پولی میکند میرود اون میرود در اصل که قضیه دیگر است. رجیستراسیونش فالسی است. یعنی در اون وقتی که به حمایتگر راستش رو نمیگوید و هیچ وقت کمک درست کردن نمیتواند. اون میرود دیگه برخورد دیگر میشود. میگه برادر تو رجیستراسیون غیر قانونی است. یعنی سند نوتورس چی کلمات رو محافظت کنید دیگه. خب با پلیس میفهموند. خب اگر پرداخت میکند برای این دیگر ایلاج نداره دروغه. اون اگر که این قضیه را اگر که عزت بود کرده نتونست شاگرد عزت رفته پلیس راضی نشید اون رو دپورت کردن برای مثال. بعد اونو میرن میگن ما با عزت مراجعت کردم 5000 رو دادم کاری مرا بود نکرد. حالا این رو ببینن که عزت همون رو سودش 27 فکرم شد 27 شد درست شد. ها درست شد 1 میلیون 1,90,000 رو پرداخت کرده است. لیکن دادستان باز در اینجا 9 سال طلب کرده است. ولی امروز دادستان با 9 سال طلب کرده. من فکر میکنم قضیه هممون میدونیم که قضیه عزت همون سیاسی است. اون نفرانی که از بالای عزت همون شکایت بردن اکثرش درست نیست. همونهایش راستن که من حاضر نقد کردم 5000 روبل داده است نمیدونم 10000 روبل داده است که اون یک راه برای یک ادوکات برای مثال که اگر در مسکو بود میدونید عزت همون در مرکزی مسکو آفیس داشت برای مسکو رفتن میبخشید به پول نمیشود اونجا رفتن. یک نفر روان میکنی اون رو تو روان میکنی که اون باید اونجا رفت ابد کرده بتوند میموند اون یک روزش صرف میشد. مسکو شهر کلان است. از مسکو از یک نقطه به یک نقطه دیگر رفتن 3-4 ساعت وقت میگیرد و 3-4 ساعت پول میوی. این رو ببینین که فرهاد عزت امون رو چی دستگیر کردن با همین جور لیکن اکثریت دعواگرها همش در روسیه هم جنایت در روسیه صادر شده است. یگان جنایت در تاجیکستان صادر نشده است. لیکن برای چی میتونستن که در روسیه مدامی که وای جنایت صادر کرد میتونستن در روسیه دعوا کنن یگان مشکلی نداشت و گражданин روسیه بود. اکثری دعواگرها رو عزت امون دیدگی نیست و نمیشناسد نمیدونن کیه. معلومه قضیه عزت قضیه سیاسی است.
برای بو نظر داشتیم که نمیدوند یک نفر 200,000 روبل شکایت بوده است که از من 200,000 روبل گرفت، کاری مرا بود کردن نتونست. اصلا پول دادگی نیست، اون آدم دیدگی نیست، نمیشناسد، ولی روزی شد به فرزنداش گفت که پرداخت کنی پولشه، فقط به خاطری که یکم دعواگر نموند و آزاد شود. ولی با نظر داشتیم باز ببینید پروکورور آزاد میتونست که بگوید که در اساسی که شهروند همه طلبات جبران پولی رو سپرید، می شود اون رو با همون عفی شده تطبیق کرد، برای اون عفو تطبیق کرد و آزاد کرد. نه میگن سود باید اون رو اول سود کند، طلب میکند از سود سود کند، در حالی که پروکورور میتونست قضیه را قطع کند. ولی شاید پرونده عزتمون علاقه به سود وارد شده است. اگر که ودومه که به سود وارد شده است، در اون وقت باید پرونده رو دیده برایند، بعد قانون عفو تطبیق نمایند. حالا معلوم نیست که چی میشود. قضیه عزت، پرونده عزت، من از اون که من آگاه دارم یک هفته پیش علاقه همه پول پرداخت شده بود تا اومدن سود. یعنی پروکورور در دست همه از بالای عزت شکایت برده ها سندهایی که پولشون رو گرفتن، مبلغای دادهشون رو گرفتن، همشون در دست سندها در دست پروکورور بود، ولی با نظر داشتین پرونده رو به سود برد. به هر حال امیدوار میشویم که مردمی که پرداخت کرده است هرسو همش اصلا امکانی عزت امان رو در بازداشتگاه نگاه داشتن موندگی نیست، چون پرونده خودش استاتیاش همون استاتیا در عفو غلطی دست شامل عفو شدگی استاتیا. خب عزت امان همه مبلغ ها رو شکایت ها رو سپرید، دیگر یکم بهانه برای عزت بازداشت. بخشش من اینجا یک کامنتاری اومده است، من میخونم. نوروز نوشته است که سبب طلب پروکورور 9 سال این نپرداختنی قرض 12,000 سومونی دیگر، یعنی که عزتمون 12,000 سومونی دیگر رو پرداخت نکرده است. برای همین این صحیح نیست. اگر که این میبود در پرونده گفته میشد که ولی میگفتن که این کس 12,000 سومونی دیگر رو پرداخت نکرده است. اصلا در قضیه عزت امون که همش در روسیه بود اصلا سومونی وجود نداره. چی خیلی در عزت امون در روسیه تونست از کدومی سومونی بگیره. $1,000 هست، قضیه هست، روشن هست. من از 12,000 سومونی رو شاید گرفته $1,000 به تاجیکی گردونده باشه. من از قضیه عزت امون خوب آگاهی دارم، من نظم میدونم. من از اول پیگیری کردم، چون ما با عزت همکار بودیم، دوست و رفیق بودیم. در اول وقتی که همه نفرانی که مراجعت میکردن 3 نفری بود، همش میگفتن ما در روسیه گرفتیم، در روسیه پول دادیم به عزت امون. و یک نفری از اونها پیدا شد که گویا که اون یک مقدار پول رو در روسیه داده است و $1,000 رو در تاجیکستان داده. اما $1,000 که در قضیه عزت امون هست، همونا میگه اون دعوا داره که من در تاجیکستان دادم. و اون وقتی که اون خب دیگر این پرونده عزت که برآمد خودش بیشتر شر میده. همون وقتی که میگه که من به عزت امون دادم، کی پول دادید؟ وقتی میپرسد در فلان سند، در اون سند روسیه عزت امون در تاجیکستان نبود، در کشور خارجی بیرون از تاجیکستان بود. یعنی که پرونده عزت همش ساخته است، یعنی با تهمت معلوم است دیگر اون پوزیشنی که عزت امون داشت. خب متاسفانه برای جامعه ما یک چنین شده است که هر نفری رو که میخواهند سیاه کردن، کمانده تبلیغاتی حکومت با همه ترولوشون و نمیدونم چاپلوساشون دیگر همه همون فرمای جوابشون در اون قضیه کش میشوند. من میدونم که در 90% همونایی که زیدی عزت گپ زدن و در هر جا بیشتر به عزت امون کاری نداشتن تا اونه که از بالا، یعنی فرمانش که فصل یعنی برداشته شود. اکی شفقت شما چه نظر دارین؟ قضیه مهاجران ما چی میشود؟ حالا ببینید از همون قضیه کرامت شریپوف سر کنیم. اگر کرامت شریپوف رو وقتی که به تاجیکستان استرداد کردن،
حتما مثل اکای عزت امون او رو به حبس نکشیدن، یعنی بازداشت نکردن، در بازداشت نبود، در آزادی بود و خدا رحمتش کند. اما در حالت زنده بودنش هم همچون وکیل دفاع به مرده های 100 ساله علیه برابر شده بود. همچون وکیل دفاع به مرده های 100 ساله برابر شده بود. یعنی به تاجیکستان بردن، او رو پاسپورت علیه شناسنامه روسی نداشت، بر روسیه آمده نمیتوانست و شهروندی تاجیکستان بودنش رو هم برای حجت کردنش در اونجا حتی غیر رسمی زندگی میکرد در تاجیکستان، چون که شهروندی تاجیکستان رو حتی نداشت. نه از تاجیکستان نه از روسیه. نه از تاجیکستان نه از روسیه. به سازمان های بین المللی، به سازمان ملل متحد تا اونجایی که من اطلاع داشتم با خودشون هم یک هفته پیش از وفاتشون من صحبت کرده بودم، در همین حالت قرار داشتم. یعنی حالا هم اگر عزت امان رو محبس نکردن، یعنی آزادش کردن، عزت امان هم همین خیل می شود. عزت امان هم همچون وکیل دفاع در تاجیکستان به مرده های 100 ساله برابر می شود. یعنی یگان در آزادی میماند، شناسنامه روسی ندارد، به روسیه شناسنامه تاجیکی دارد، در تاجیکستان میماند. همچون وکیل دفاع دیگر یگان فعالیت بردن نمیتواند، برای اون که او استرداد شده است، شناسنامه روسیش کشیده گرفته شده است و استرداد شده است، به تاجیکستان فرستاده شده است، بر روسیه آمده نمیتواند، در تاجیکستان باقی میماند. همچون وکیل دفاع هیچ منفعتش به شهروندان نمیرسد، همچون وکیل دفاعی که از حقوق مهاجران دفاع میکرد. حالا همین حالت به سری خانم ولنتینا چوپیک آمده است. درست. که وقتی که به ازبکستان استرداد شد یا به هر کشور دیگری استرداد شد، همون فونکسیه یا همون خدمتی که از او مهاجران کاری چه تاجیک باشد چه ازبک بهره‌مند میشدن از، یعنی همچون وکیل دفاع از دیگر نمیتوانند بهره شوند، دیگر اون نمیتواند همچون وکیل دفاع خدمت کند، چون که او استرداد شده رفته است. و چند وکیلان دفاعی که مانده‌اند و مثل مثلا گریم بختاور، جمعه‌زاده یا که کریم جان یوروف و چند نفر دیگر، اینها حالا باشد در یک حالت هراس قرار دارند. یعنی در حالتی هستند که هر یک کلمه حرفشان رو برکشیده به ترازو مونده گپ میزدگی شدگی هستند. و یک نفر دیگر همکاری عزت امان بودند، با عزت امان همکاری میکردند. کریم جان یوروف با چه اندازه با عزت امان همکاری میکردن نمیدونم، اما بختاور همچون شاگرد همچون همکار کار میکردن، در یک دفتر کار میکردن. شهرت قدرت چی؟ حالا ببینید خودی برادر وکیل دفاع شهرت قدرتوف هم که از تاجیکستان از محبس آزاد شده آمدند جانب روسیه، این کس هم باید هر یک قدمشان رو شماریده مانند، احتیاط کارانه کار کنند و دیده می شود که خیلی با احتیاط کار میکنند، خیلی با احتیاط حرکت میکنند و چه خیلی که دلشان میخواهد که این مشکلی های مردم رو دیده، چه خیلی که دلشان میخواهد همون خیل از مشکلات مردم بگویند و رسیدگی کنند و از حقوق مردم دفاع کنند، این خیلی نمیتوانند مثلی که دلشون بخواهد. همون کس اشکارانه کرده نمیتونند دفاع. بله، همین مشکل در کریم جان یوروف هم هست. حالا کریم جان یوروف چندین مرتبه از طرف تاجیکستان برایشان معلومات آمده است که با اون کس پرونده جنایی باز شده است، با همین ماده 307 مشهور برایشان تهدید میکند. حالا بختاور جمعه‌زاده هم چند بار پنهان شدند، به چشم عیان شدند و هکذا. و یکی از شاگردان عزت امان حالا در حالت گریز است، در حالت پنهان شدن است و یکی از شاگردانشان اینجا نامشون رو نمیگیرم، خیلی در مشکلی سخت دچار شده هستند، چون که از جانب تاجیکستان یعنی
تهمتنامه آمدگی از جانب روسیه و در حالت پیگرد قرار دارد و باید تاجیکستان روسیه با تاجیکستان او کس را سپارد. نامشان را نمیگیرم. یعنی مثل دیگر فعالان جامعه بودن استرداد کردن پیشتر از این، نه تنها یعنی من نهایت گپم چی است؟ یعنی اینجا علاقه نشان میدهد که همین مکانیزم دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق شهروندان یا مهاجران عموما یک کمی یک طرفه است، یک جانبه است و بسیار آسیب پذیر است، بسیار سخت آسیب پذیر است. مثلا شما ببینید خودتون روسیه را مونیم، خودتون مثلا گریم، حالا من به یک چیز دیگر اشاره کرده بودم، حالا پای در پای بزرگمهر یوروف رفتند، از پایشان نوریدین محکموف رفتند، از پس آنها جمشید یوروف رفتند و از پای آنها مثال که شما رو چقدر تعقیب میدونم، روزای خیلی وزمین بود. ببینید در همین حالت جامعه شهروندی از بالا حذرگویان، نه روزنامه‌نگارش، نه تحقیقگرش، نه تحلیلگرش، همه خاموش موند. برای چی همین خیلی کردن؟ تا حالا همین دوام داده ایستاده است. حالا کمتر بیدار شدن. اکنون اینجا من چی گفتنی هستم؟ به فکر من حالا خودی اینجا وکیلان دفاع، حالا برای چی در حال وقتی که فهمیدم که شما چنین برنامه دارید فورد شدم و استقبال کردم، چون که حالا ببینید بعضی چیزهایی هست که اینجا مثلا گریم درباره عزت امان با آف چرا نفر آمد، همه پول هم مبلغ ها را پرداخت کرده است، چرا آف نشد و چرا حالا هم در زندان باقی مانده است. از جهت قانون این را مردم نمیداند، از جهت قانون و این بهای قانونی، بهای حقوقی داده نمیتوند. این را کیها میتونن؟ اینها همونهایی میتونن که تخصصشون همین است. مثلا گریم این را میتونند خانم معظمه قادر و حقوق شناسان برادر جمشید یوروف و شهرت قدرتوف، اینها میتونند. باید اینها هر هفته با مردم درس های سیاسی داشته باشند، با جامعه شهروندی بحث های حقوقی داشته باشند، بحث های حقوقی و عموما جامعه شهروندی را به همین سو کشیدن لازم است که یک کم مسئولیت شناسی را جامعه شهروندی از جانب خودش حس کند. حالا کرده ایستاده، حالا تشکیل کرده ایستاده، بله همین باید تشکیل شود و کم جامعه شهروندی باید مسئولیت شناس شود و عموما اینجا میتواند روزنامه‌نگاران، رسانه‌داران و نفرانی که بیشتر با جامعه کار میکنند باید امروز نهایت به خود بیایند و این را بفهمند که اگر در جامعه وکیل دفاع، ادوکات جایگاه خودش را پیدا نکند، همین مشکلی هایی که پیش ادوکات، پیش وکیل دفاع حاضر آمده ایستاده است، اگر به سر خودش بیاید هیچ یک دفاعگر پیدا کرده نمیتواند و بیچاره‌ترین شخص خودش میشود. رسانه داشت نداشت، والا ببینید همین که چند رسانه رو بستن. این رو ببینید که پیدا کردن یک روزنامه‌نگار دعوت کردن، شخصا من بسیار مشکلی کشته است. وقتای اخیر برنامه میخوام تشکیل کنم، لیکن پیدا کردن روزنامه‌نگار یا اون شخص دیگر رو خیلی مشکل است. حالا تحلیلگران ما خیلی مشکل دعوت کردن. با این حالت پخته نرسیدن که منفعت ملی از پرینسیپ های شخصی بالا میایستد. درست. و این حالت حالا آمدن نرسیدن. بسیاری از من روشنفکران خودمون رو میدونم که از منفعت ملی دیده پرینسیپ های شخصی خودشون رو بالا میگیرن. مثلا پرینسیپ شخصی یک نفر روزنامه‌نگار مشهوری ما این است که اگر تو با فلانی ما
با تو در برنامه تو اشتراک نمیکنم. انمی مشکلی ما در همین است. یعنی از منفیت ملی که باید تو برنامه کی است، برنامه چی است، برنامه کی باید از دانش تو، فهمیش تو، فکر اندیشه تو ملت باید بهره گیرد. ملت باید بهره گیرد. برای همین او پرینسیپ های شخصی تو به تو خلل میرساند که تو به ملت فایده بیاری. این رو ببینن که کسی رو دعوت میکنی من از سیاست دور شدم، من به سیاست کاردور نیستم. خب میگم برنامه من برنامه سیاسی نیست، برنامه من حقوقی است. لیکن گرچنده که حقوقی سیاست برای چی از سیاست، برای چی ما باید در سیاست باشه. هر یک شهروند تاجیکستان این رو ببینید که در اروپا اینا حس ملت دوستی و وطن دوستیشون خیلی بلند است. هر وقتی این از کودکش سر کرده به سیاست دخالت دارد. مردم ما چی؟ من از سیاست دورم. به همین برنامه یک شخصی معروف رو دعوت کردم، نامشون رو نمیگویم، چی نوشتم؟ من از سیاست دور شدم. خب استاد شما از سیاست دور شده هستین، لیکن شما حقوق شناس هستین، شما تجربه کاری بسیار دارین، باید دارین، شما میتونین از همون تجربه کاری خود به دیگران منفعت بیارین. درست؟ نه اگر چنین شخصانی که خود رو دور کردن از این، پس مردم عادی چی میگه؟ بله مردم عادی تمام چی نمیتونه دخالت نمیکنه. اینجا ما از پرینسیپ شخصی گفتیم، با بعضی نفران امنیت شخصی از منفعت ملیشون بالا میایستد. یعنی امنیت شخصیشون از منفعت ملی بالا میایستد. اگر مثلا گریم حالا ببینید یک کشوری همسایه هجوم کرد با کشوری ما، فرض کردیم اینجا با شما چی بالاتر میایستد؟ امنیت شخصیتون که به یگان کوه گرفته روید یا منفعت ملی که باید وطنتون رو محافظت کنید؟ البته از امنیت شخصی شما منفعت ملی بالا میایستد. برای همین هم شما اینجا نباید از امنیت شخصی گپ زنید. حالا ببینید فکر کردن در کار نیست در این حالت. من باید آرام باشم، اینجا به امنیت من خلل، حالا هم به امنیت ما هر روز هر ساعت خلل هست. هر ساعت تهدید میشنویم ما. اگر ما گوییم که نه من هر ساعت تهدید میشنوم، اینو به فرزندم تهدید کرده ایستاده است، به خودم تهدید کرده ایستاده است، خودم رو برده اینو به سالیانی دراز به حبس میکشد و باید من خاموش باشم گویم این حرفایی که باید مردم بشنود، چه خیلی از کجا میشنود؟ حقیقت رو باید گفت. حقیقت رو باید مردم بداند، بفهمد، مردم بیدار شود. و اگر حالا ببینید این نفرانی که علم دارن، دانش دارن، فکر دارن، اندیشه دارن که این یک نعمت خداداد است و باید به مردم داده شود و باید مردم از آن بهره مند گردد. اگر به خاطر امنیت شخصی شما، تنها به خاطر امنیت شخصی شما از این دانش شما مردم بهره نبرد، از این فکر اندیشه های ملت ساز شما ملت بهره نبرد، ملت که ساخته نمی شود. و شاید شما نفر نیست. پس اون همون چی که اندیشه هایی که اون چی که منفعت مردم برده نمیتواند از دانش تو و دانش پوسیده است. بله در یک مثل یک میوه‌جات که در انبار میموند هیچ کس استفاده نمیکند، میپوسد، پوسیده شده است. سال میگذرد. علم رو هم با گفتن و با تعلیم دادن زیاد میکنی و وقتی که شما از دانش شما ملت بهره نمیگیرد، کشور بهره نمیگیرد، شاید شما شخصی باشه که با ایده های شما، با فکر اندیشه های شما ملت چند زینه بالا میرود، لیکن شما به خاطر امنیت شخصیتون این حرفا رو نمیگویید، در دلتون نگاه میدارید، شاید امروز هستید فردا نیستید، به همین شما فردا نمیشوید و ملت رو از همین ایده ای که شاید چند زینه ملت رو بالا میبرد شما ملت رو محروم میکنید. باز همین نفرانی هستند که طعنه میزنند با اون نفرانی که نابسته از اون که امنیتشون هست یا نیست، با قدری خود خود کار میکنن، میگن که چند نفر برآمدن، چند نفر هیجکان، چند نفر این خیلی ها برآمدن گپ زده شدن، جای ما رو تنگ کرده شدن و هوکزو. حتی فکر اندیشه در همون نفران بزرگان ما یک کم در حالت چی است؟ چی میگوید؟ در حالت ناسالمی یا در حالت بیمار، فکر و اندیشه ها نیز بیمار شدگی هستند. حالا نه تنها خود انسان ها، نه تنها خود انسان، یعنی فکر اندیشه رو برای
انا برای همین هم من فکر میکنم که علاج این کارها پیش از همه در این است که ما باید مسئولیت شناسی در جامعه شهروندی رو بیدار کنیم. درست. از همه مهمش این است که مسئولیت شناسی در جامعه شهروندی باید سطحش بالا رود. 100%. خوب تشکر اکی شفقت. سلامت باشید. من خارج میشم. خیلی نماید. انشالله. به شما هم برای کار بینادار هستیم. خیلی که تشریف آوردید. تشکر به شما. خب دوستان لایک موندن رو از خاطر نبرید. من هم به فکرم یاد گرفتم کم کم. لایک موندن رو از باید این برنامه دستگیری شود. دستگیری کنین برنامه ما رو تا که بیشتر در آینده ما برنامه‌های جالب‌تر برنامه‌های بحثناک پیشکش کنیم به مردم که جالب‌تر شود. برای همون دستگیری نماید. زنده باشید. سلامت باشید. خب اینجا یک نفر آمده ایستادن خیلی یک میبرن قبول کنم قبول کردنی میشم لیکن چی؟ معلمه اگر اجازه در صحبتشون شوکت جان از صحبت شوکت جان یک در یادم زد. سال 2013 وقتی ما تلویزیون شدیم ما اولین شده تلویزیونی ماهورایی که شدیم مهاجران از مسکو ایستاده یک روزنامه‌نگاری خیلی خوب معروف رو دعوت کردم به کار. من دیرکتور اون تلویزیون بودم. دعوت کردم که بیا با ما در ما کار کن. یکم سوالی داد گفت که شما چند سوم به من معاش میدین؟ ولی من گفتم اگر شما برای معاش بیاید تلویزیون ما جای پول کردنی نیست. متاسفانه شرایط ما اون شرایط تنگتر است چون مسکو است. اون معاشی که ما میدیم به هر حال شما از اون پول کار نمیکنید. برای ما بیشتر ژورنالیست لازم است که صرف نظر از همون پرینسیپ های خود شخصی و اقتصادی خود بیاید در تلویزیون بکار کنند. اکثر نفرانی که دعوت کردیم راضی نشدن؟ نه راضی نشدن. یک چند نفرای همگی یافتیم که برای مثال روزستان برای مثال تیمور وقتی که برایشون معاش مهم نبود، مهم حرف و عقیده‌ای که اندیشه‌ای که دارن برای مردم رساندن این برایشون مهمتر بود و اونم یعنی ردکتور زبان روسی بودن و خیلی ما در به هر حال شخصیت‌هایی داریم که از اون پرینسیپ‌های شخصی خود گذشت میکنن ولی متاسفانه خیلی کم هستن. خیلی کم هستن. از پرینسیپ‌های شخصی خود گذشت کردن خیلی کم هستن. برای مثال من چند نفر رو میتونم اسمشون رو بگیرم. من فخر میکنم از اون که با اونها دوستم و شناس هستم. برای مثال ظفر صوفی به خاطر پرینسیپ‌های ملی از پرینسیپ‌های شخصی خود گذشت کرد اما اوزادگان رو اون خیلی یک تلویزیون آماده کرده بود که در پخش بود، پخش موهوره بود ولی از پرینسیپ‌های ملی خود پرینسیپ‌های ملی رو بالا از پرینسیپ‌های شخصی خود گذاشت. از همه اون دست کشید قطع کرد و ترک تاجیکستان کرد. مجبور شد که دیگر آزادگان رو هم قطع کنند. یعنی یک خیلی برای جامعه شهروندی برای ژورنالیستیکای تاجیک یعنی یک برای خیلی یک تلفات بزرگ بود. تلفات بزرگ سخت بود. این همه رسانه‌های خصوصی که محکم کردن ترک تاجیکستان کردن یا خیلی ضربه سخت بود. متاسفانه گوش میکنیم یک کس آمدن اینجا با نام کلوب 24 فرهاد گوش میکنیم این کسی چی گفتنی دارن. سلام علیکم آقا. سلام علیکم خوش آمدین به برنامه ما. باشه رحمت کردم. تو که فرهاد خوبی سلامت خوبم. رحمت بفرمایید. موضوعتون نه دراما هم جشتن نه برنامه را دیدم. من برنامه را برای کلوب 24 سال لبو این برنامه لبو هم چورما تماشا میکنم. محمد بول اکی ناو برافت اکی شوکت یورا همش من لایک دارم نیدن ناو دراما کی لایکوشن کم خوش اومدید. پاتیسا کم یا برا
خیر فهمید بهترین کار کردید. موضوع تو نفهمیدم برای چیه؟ برای ژورنالیست باشه. موضوع ما چی گفتید؟ موضوع ما اویدی شکاری حقوق شناسا گفتن برای فهمو کرده میگم حامیان حقوق برای چی از روسیه استرداد کرده ایستادن حامیان حقوق رو. سببش چی باشد؟ سببش ملت باشد یا اون چی دیگر؟ من با شما همش فهمیدم پورتر. زیرا چی بود؟ ما فهمیدم جعفر سببش امام علیه. همین چی کاری میکنه همش همین رحمان فر. یعنی تاجیکستان اسم شهران ازبکستان بود اصلا با تاجیکستان برای همون که مشکلی نبود. حتی خوبم بود با سفارت مون. در این مسئله چی میگی؟ کیرا؟ والنتینا چون همی مهاجران بود حالا در بازداشت است و باید که استعداد کنند. اکی ای همی نفره که رحمان فهمی است و خیلی رحمان فهمی را گوش میکنه پوتین را گوش میکنه همی نمیخوام من همی 3 ساله کنم برنامه را درام گوش میکنم من رحمان فهمی خوب را شو میدم باور کنه نکنه جانم دانو که بینم اومگه من میگم استعفا بتا براوا نه ژورنالیست تاجیکستان در تاجیکستان ژورنالیست کمی است در اونجا رحمان فهمی تعریف کنن رحمان فهمی چی کنن یکم چی ندارن من یه برنامه تاجیکستان برام بود یک سال 2012 بود خیلی کافون آزاد بود کو همین یک برام بود همین یک 6 کار کرد که محکمش کرد حقیقت اولا بودم گام میزد میگفتم کافون آزاد هم گام میزد یا استودنت گام اینا بعد یا استودنت اینجا حوزه مسئله امامری نیست. اینجا مسئله چی رفته ایستاده است؟ چی که در روسیه استرداد کردن حامیان حقوق در مهاجران بسیاری بوده ایستادن. شما در این مسئله چی گفته میتونید؟ موضوع ما بسیارتر موضوع حقوقی است. مهاجرو ای وقت همه که عزتمون نبودن کو خیلی بد چی شده مجازات عذاب شید خیلی اردام میکردم دستگیری که میکردم کم اقل ای وقت همین را بردن وجه تمام وضع میشید خیلی وضع میشید بخدا یعنی باید مهاجران چطور کنن که کرامت والنتینا را نبرن دیگه ما یه شنه میدم باید ما همین رحمان فهمی بود که ما مهاجرت باید ما بریم اینجا ما دل مگرته 3 سال شد در اینجا جانم دانو که دوم نه برنامه رو میدم 24 ما نوشته که 24 تا برنامه گوش میکنم برنامه رو میدم چی میکنم ما شما رو فهمیدیم تشکر که اومدین زنده باشین سلام خب با فکرم در همین جا جنب بس کنیم. بله اگر شما اجازه بدید منم برای آخرین سخن یک دقیقه صحبت میکنم و خارج میشم چون وقت نماز هم شده است با اجازه شما. خب یک کس دیگه آمادگی قبول کنیم یا نکنیم؟ لبای یک نفر دیگر آمادگی مهاجرت قبول کنید. من فقط یک صحبت میکنم کمی برای مهاجران توصیه میکنم که در این مرحله چی کار باید کنم. از تمام مهاجران خواهش میکنم که رو افتاده نشوند. به هر حال وقتی مشکلیشان افتاد به اون حامیان حقوقی که در روسیه مشهور هستند برای مثال حاضر فدراسیا میگرانت فرانسیه هست اونجا برند دیگر این حقوقی که در فعالیت میکنند مستقل هستند که اونها رو نمیتوانند دپورت کنند و اونها مراجعت کنند. در حال حاضر همین فقط مونده است خلاص دیگر. خدا نگهبان همتون رحمت معلمه برای برنامه‌تون و اگر در آینده بتوانیم که فکری نظری طرف دیگر را بگیریم یعنی یکم نفری که از طرفداران حکومت از طرفداران حکومت این دفاع از اون از اینا هم باشن خیلی نظرات فقط در حدود صحبت کنم خیلی خوب بشه. خوب میکنیم در آینده در نقشه داریم. تشکر فرهاد که تشریف آوردین. خیلی صحبت کردیم. مردم امیدوارم که بهره گرفتن از صحبت‌های شما برای خود چیزای خیلی مثبت گرفتن. در برنامه آینده
و دعوت میکنیم انشالله. تشکر. میکروفون. خب نصرت شما چه گفتنی دارین، چه تفسیر دارین؟ شما کمتر نزدیکتر شید برای چی که میکروفونتون چی نشده است؟ بیزی بس. بخشش ما رکت خم پرامی اینترنت پرابلم است که با میکنه با میکنه. ما دارم. بله. چی شد؟ الو. چطور بیزه بومده است؟ بازید من به شما تکرار رفته است. بله. اوه ما اثر راهیم. اثر کدروه؟ خب دوستان عزیز لایک موندن رو فراموش نکنید، ابونه شدن رو فراموش نکنید تا که در آینده برنامه‌های جالب پیشکش شما نماییم. با همینطور با طریق استریم بحث ها باشد در موضوع حقوقی. موضوع حقوقی خیلی بسیار هست، از خاطر نبرورین. لایک چقیدن، ابونه شدن این کاری بسیار طلب نمی کند از شما، یگان زحمتی بسیاری هم طلب نمی کند. اکنون چی؟ از خاطر نبرورین. لایک چقیدن، ابونه شدن این کاری بسیار طلب نمی کند از شما، یگان زحمتی بسیاری هم طلب نمی کند. اکنون چی؟ پرابلمی شده است از شما. خب اینجا پیوست شده نتونسته است و دست دستی ما معما دارد، پرابلم دارد. به فکرم در همون اینترنت باشد، شاید اینترنتشون ضعیف باشد یا اینکه جاشون چی گفتنی هستم. واقعا هم حامیان حقوق، اکثریت حامیان حقوقی فعال بودن در روسیه استرداد کرده شده ایستادند. از روی همه فکر و نظری خود رو در اینجا فهمیدن، کارشناس ها بودن همه نفرون. باوری دارم که مردم برای خود چیزی در کارش رو گرفت. من چی گفتنی هستم نو بسته از اون که ولنتینا چوبک چی گفته بود نسبتی عزتمون چه بود نبود، لیکن ما باید حمایت کنیم، دفاع کنیم، صدا بلند نماییم، ایلوچ شود فلش موب کنیم که زیرا اون کس رو آزاد نماید. چه خیلی که عزت امون رو بردن، کرامت شریفوف رو بردن، گرچنده که مردم خیست، مردم صدا بلند کرد، لیکن ما کمک کرده نتوانستیم. متاسفانه چنین هم شد. در قضیه ولنتینا چوبک باشد، اقلا در اینجا ما باید دستگیری کرده توانیم، حمایت کرده توانیم اون کس رو. اینجا با نصرت الله آمدن که کوشش میکنیم حاضر یک بار دیگر قبول کنیم، شاید خوب شده باشد. تشکر رفا. فانتاستیک سلام باشید. کمتر شد. بله، بسیار سنگین در آخری رخت موضوع جوری باید. کدام هم متحدیه یعنی متحدی ما اگر یک کسی سات کرد. بسیارتر هم ادامه باشن که اون کاری ما در روسیه اون ادامه تصور نازناریسم و میرسته بخواد ما موجودات میرویم بزرگ از رای معلومان وقتی ما بسیارتر شوانیسو به رازشن که با بسیارتر میشه متحد چند که این ایش گنده کدن و افشتیش گردزدن میشدن نو واسطه کدوم ملت باشن کدوم دین باشن متحد شوان متحد شوان دفاع کنن، از حقوق همدیگر دفاع کنن تا که توقع به توقع هر یک کس رو نبرن. سن اساسی هم نه هر جام بانو واسه کدوم دولت باشیم باید خدمه شما ادوکات دین ما فرازش خوبه در دیرش میگیم ما خود دیگه پارتای کنیم متحد باشد که کس دیگه رو بود دستی دارد. امیدوارم که این صدای شما رو دیگران شنیده ایستادن و درست میفهمن. بله مقصد ما مودم که در جامعه معلومات رو بیرون در جامعه با هم دیگر سهم بله و اینا که مثل شما میگن یک تغییرات نو دارن، تغییرات نوترین جدید ما پیشکش کرده رسمی کنیم. سعی خود رو در اون چی بهتر شدن جمعیت فضای حقوقی جمعیت رسمی کنیم. تشکر رحمت. تشکر نصرت الله که تشریف آوردین، خیلی امروز زحمت کشیدین، وقتی بسیار صرف کردین. باوری دارم در آینده در دیگر برنامه اشتراک میکنیم و شما همچون حقوق شناس هستین، ادوکات هستین و برنامه‌های ما جالب و روشن‌تر
زیباتر می شود و مردم فهموتر می شود. تشکر. در پناه خداوند باشید. خب بینندگان عزیز، خیلی به فکرم خیلی شده، 1-3 ساعت شد، شاید کمتر شده باشد. در همین جا فکر کنم که برنامه رو جمع بست میکنیم. با مهاجران خداوند الهی صبر و طاقت دهد، دست جمع باشین، از همدیگر حمایت کنین. در حقیقت مهاجران ما امروز گفتم ممکن است صغیره موندن، لیکن امیدوار هستیم، شیطان ناامید میگویند، امیدوار هستیم که همش خوب میشود و در آینده دست همدیگر رو میگیریم، همدیگر به همدیگر کمک کرده میتوانیم. خب در همین جا در پناه خداوند باشین. شب خوش به همتون تا وخوری آینده.